பசங்களா எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? I hope you are all back. NEET exam எழுதிட்டு திரும்பி வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பொறுமையாக what we thought is நம்ம வந்து பேப்பர் டிஸ்கஷன் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ we are starting the paper discussion with botany பசங்களா. So tell me, how was your exam? I know start பண்ணதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு. We were just getting everything done, just confirming everything. So சொல்லுங்க எப்படி இருந்துச்சு சீக்கிரமா சொல்லுங்க. How do you feel? Okay, நான் பேப்பர் பார்த்தேன், botany பேப்பர் பார்த்தேன், zoology பேப்பர் பார்த்தேன். It looks very easy. It looks very easy. டைரக்டா NCERT இருந்தா all the questions I can say. Okay, எதுவுமே வந்து வெளியிருந்து வரவே இல்லை. Yes, bio was easy, I know, right? And நம்ம பண்ண செஷன்ஸ்ல, okay, if you see PYQ analysis sessions, போன வாரம் பண்ண செஷன்ஸ் அண்ட் ஐ ஹவ் ஆல்சோ சீன் கொஸ்டின்ஸ் எங்கேருந்து நம்ம ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் கூட வந்திருக்கு. அப்படியே லைக் எக்ஸாக்ட் காப்பீஸ் வந்திருக்கு. அண்ட் நம்ம ஹரிபிரசாத் சார் ஆஸ்க் மீ டு டெல் யூ சம்திங். ஓகே, அவரோட செஷன்ஸில் மஸ்ட் டூ டாபிக்ஸ்லையாக இருந்தாலும் சரி, ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் சரி, a lot of questions have come, same questions, chinna values mattum da difference irukku. I'll tell you the question numbers also. Okay, so he sent it to me. He told me, Ashima ma'am, ellame nama panna questions ah vandirukku. So I think paper la vandu question number 3, 10, 19, 20, 23, 27, 31, 35, 38, 43, 49 இந்த question numbers எல்லாமே சார் வந்து நம்ம சேனல்ல உங்களுக்காக பண்ணியிருக்காங்க. Okay, so we have already gone through these many questions. அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 question இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 40 மார்க்குக்கு கண்டிப்பா we have already done in our channel. We have already done in our channel. Yes, all டப்பா questions. நான் சொன்னல, நான் எடுக்கும்போது நீங்க சொன்னீங்க டப்பா question. அதே நீட்ல டப்பா questions தான் வந்திருக்கு. They were very easy questions பசங்களா. Yes, so physicsலயும் நிறைய questions repeat ஆயிருக்கு. Everything that sir took. Okay, நம்ம செஷன்ஸ்ல chemistry also, chemistry வந்து moderate இருந்துச்சுன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். Okay, here chemistry teachers all sitting, everybody here is sitting and working on the question papers. எல்லாருமே உட்கார்ந்து, it's actually a lot of fun. Okay, எல்லாருமே உட்கார்ந்து உங்களுக்காக questions solve பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Yes, நான் சொன்னதுதான். And yes, big surprise reveal வந்து Anish sir and Shobika ma'am நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. They will be doing your chemistry and physics paper solving. Shruti ma'am will be doing your zoology paper solving. Yes, so எல்லாமே ரொம்பவே ஈஸியா இருந்துச்சு. It was I would say it was even better than moderate. Okay, next when will you start for NEET 2024? Very soon. Okay, NEET அடுத்த வருஷம் NEET வந்து இதை விட நம்ம அசத்த போறோம். Super. So start பண்ணலாமா பசங்களா? Shall we start? இது வந்து question 101, the first question of botany. Actually அவங்க கொடுத்த botany. Okay, so நான் இங்க I am not going to explain any questions. ஏன்னா இது வந்து paper discussion session. So I will not explain the reason why this is correct, why this is wrong. எதுவுமே இல்லை. நான் வந்து ஆன்சர் கீ கொடுக்குற மாதிரி ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் படிச்சு ஆப்ஷன்ஸையும் படிச்சு I will just give you which is the correct answer. ப்ராப்பரா பேப்பரோட அனாலிசிஸ், ஏன் அது தப்பு, ஏன் அது சரி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பொறுமையா பண்ணலாம். Today I want all of those who have finished the session, exam today, if you want to check நம்ம கொடுத்த ஆன்சர் சரியா தப்பா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்காக மட்டும்தான். So I will just give you the answer key. சரியா? All right. So we'll start பசங்களா, we'll start. So question number 1, movement and accumulation of ions across a membrane against their concentration gradient can be explained by idoda answer vandu one active transport. So here I will be marking all the answers for you. Yes, CBSE, yes, definitely we will take all of those. So one out answer vandu one. I am again telling you, na inge veru I will just be giving you the answers. Okay, I'll just be giving you the answers. அதுக்கப்புறம் we will do the explanation later on, right? Proper analysis நான் பண்றேன். Here I just want to give you the answers. Okay, so one out answer 1. Next question, I think this is code, நான் paper code தரேன். Okay, so this is paper G1. Okay, paper code வந்து paper set is G1. Okay, this I will tell you in the beginning so that now you guys know. All right. Okay, அடுத்த question, among the evil quartet,
Okay, I don't know if you remember forearms. Evil quarter, which one is considered as the most important cause driving extinction of species? Idoda answer vandu habitat loss and fragmentation. Okay, answer is 2, habitat loss and fragmentation. Right? Habitat loss and fragmentation. So, idoda answer vandu 2, 1 or 2 answer is 2. Adutha. Express sequence tags, ESTs refers to what? Certain important expressed genes, all genes that are expressed as RNA, all genes that are expressed as proteins, all genes whether expressed or unexpressed. Okay, so 1 not 3 would answer vandu is going to be 2. Okay, answer is 2. So, na mark pannadha paathukonga. Right? Ipo 1 not 4. Let's look at the next question. Na sonna madri I will be just giving you the answer key. Okay, analysis nama vandu porumaiya I will teach you why the answer is that and this and everything. Right. So, 104 answer. The phenomenon of pleiotropism refers to more than 2 genes affecting a single character, presence of several alleles of a single gene controlling a single crossover, presence of 2 alleles, each of the genes controlling a single trait, a single gene affecting multiple phenotypic expression. So, inga vandu pleiotropy ketirukanga, answer vandu is 4. Okay, answer is 4. Super, super, super. Are you guys there? Eppadi irkinga? Okay, I hope on the tension stress la it has come down. Okay, so let's look at the next question. Let's see. In tissue culture experiments, leaf mesophyll cells are put in culture medium to form callus. Okay, this phenomenon may be called as the phenomenon enadhu appdin kekranga senescence, differentiation, dedifferentiation, development. Direct questions. Idla yosikadhu kuda edume illa. Right? So, here the answer is dedifferentiation. Hi guys. Okay, dedifferentiation 105. Another question is 106. Given below are 2 statements. Statement 1. Endarch and exarch are terms often used for describing the position of secondary xylem. So, secondary xylem oda position da avanga kudukranga appdin solranga. Statement 2. Exarch condition is the most common feature of root system. In light of above statements, choose the correct answer from the options given below. Okay. So, idhula 106 oda answer vandu 1 statement 1 is incorrect, but statement 2 is true. Endarch and exarch vandu is not of secondary xylem, primary xylem kuda. Okay. So, I am not explaining, but yes, answer is 1. Okay. Statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. Right? Okay. Adutha question. Given below, 107 question, given below are 2 statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion vandu, the first stage of gametophyte in the life cycle of moss is protonema stage. Okay. Reason, protonema develops directly from spores produced in a capsule. In the light, find the most appropriate answer from the options given below. Okay, so assertion kuduthirukanga, reason kuduthirukanga. 107 answer vandu is 2. Okay, both A and R are correct. R is a correct explanation of A. So, idoda answer vandu 2 ah irukum. Yes. I hope these were all very easy questions. Pasangala, I hope you've all done it right. Okay, nariya vaati we've all gone through all of this. Anyways, adutha question 108. Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? Okay, telophase, metaphase 1, metaphase 2, anaphase 2. So, 108 answer vandu is 4. So, anaphase 2 la da there is division of centromere. Alright, adutha question 109. Upon exposure to UV radiation, DNA stained with Ethereum bromide will show which color? I mean, so definitely it is, answer is 1, bright orange color. Okay, so it will show bright orange color. Are you guys with me? I really hope you guys are there with me. Okay, alright, if you guys don't know the code, this is G1. Okay, code of the paper on the G1. Right? Alright. Adutha 110th question. The process of appearance of recombination nodules occurs at which substage of prophase 1 in meiosis? Okay, so recombination nodule வந்து எங்க இருக்கு, எந்த ஃபேஸ்ல இருக்கு, prophase 1 லயே எந்த ஃபேஸ்ல இருக்கு அப்படினு தான் கேக்குறாங்க. இதோட ஆன்சர் வந்து 3 packetine ஸ்டேஜ்ல. Okay, so recombination nodules தான் வந்து crossing over நடக்கிற டைம். So packetine is the answer.
Until now correct. Very good. Until now it's all correct. Very good. Very good. I'm so happy. Cherry. 10 questions முடிச்சிட்டோம். 111th question. Cellulose does not form blue color with iodine because 1. It breaks down when iodine reacts with it. 2. It is a disaccharide. 3. It is a helical molecule. And 4. It does not contain complex helices and hence cannot hold iodine molecules. Okay. So 111 or the answer is 4. Yes, it is not complex enough. Direct question. ரொம்ப குட்டி குட்டி questions இருக்கு. Okay, I hope you guys finished biology வந்து ரொம்ப time consuming இல்லாம சீக்கிரம் முடிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, anyways. 112. Family Fabaceae differs from Solanaceae and Liliaceae. With respect to stamens, pick out the characteristics specific to Fabaceae but not found in Solanaceae. Okay, எது வந்து Fabaceae இருக்கு, எது Solanaceae இல்ல. Epiphyllous and diathecous anther, diadelphous and diathecous anther, polydelphous and epipetalous stamens, monodelphous and monothecous anther. இதோட answer, okay, is diadelphous and diathecous anther. Okay, 112 would answer is 2. Right. So let's go ahead. Okay. All right, Monish. 113th question. The thickness of ozone in a column of air in the atmosphere is measured in terms of kilobase, Dobson units, decibels, decameter. Answer is so right over there. Okay. So answer is Dobson units. Okay. Measuring ozone is in Dobson units. Answer is 2. Okay. So 113 answer is 2. Adutha we have 114th question. Okay. Assertion reason question. So assertion enna sollanga. Okay. One is labeled as, okay, right. Assertion is ATP is used at 2 steps in glycolysis. Okay, reason, first ATP is used in converting glucose to glucose 6-phosphate. Second, ATP is used in conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6 diphosphate. Okay, so here both A and R are true. R is the correct explanation of A. Okay, so I would go for the answer 2. Right? Okay, moving ahead, 115th question. How many ATP and NADPH2 are required for the synthesis of 1 molecule of glucose during Calvin cycle? பாரு எவ்வளோ ஈஸியான question கேட்டிருக்காங்க பாரு. Okay, how many ATP, how many NADPH? 18 ATP, 16 NADPH, 12 ATP. I am not even reading the question options for you. 18 ATP and 12 NADPH2. Right? Very easy question. Answer is 3. அடுத்து 116th question. During the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out. Okay, so chilled ethanol put on there, what will you get? Polysaccharides, RNA, DNA, histones? DNA. Okay, you will get DNA as the answer. Right, so 117th question. Spraying of which of the following phytohormone on juvenile conifers help in hastening the maturity period? Okay, hastening the fasting. That leads to early seed production. Abscisic acid, indole 3-butyric acid, gibberellic acid and zeatin. 117 answer is gibberellic acid. 3. Alright. Adutha question. 118. GPP minus R is equal to NPP. GPP is gross primary productivity, NPP is net primary productivity. R here is reproduction allocation, photosynthetic active radiation, respiratory quotient, respiratory loss. The answer is 4, respiratory loss. Alright, 119th question. Axial placentation is observed in which of these examples? Okay, axial placentation, morphology question, example question. So, China rose, petunia, lemon, mustard, cucumber, primrose, China rose, beans, lupin, tomato, dianthus and pea. Okay, so 119 or a question or answer is actually 1. Axial placentation, China rose, petunia, lemon. Alright, adutha direct question. 120. Unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by Wilkins and Franklin, Frederick Griffith, Alfred Hershey and Martha Chase, Avery McLeod and McCarthy. Idoda answer vandu is 3. Alfred Hershey and Martha Chase. Hershey and Chase experiment la. Alright, so let's go to question number 121. Okay, irunga 1 second. Okay, let's do 131. Okay, and then I'll get back to 121. Right?
So question number 131 பாருங்க. In angiosperm, the haploid, diploid and triploid structures of a fertilized embryo sac sequentially as are. Okay, so இங்க வந்து ploidy கேட்டிருக்காங்க. Okay, so haploid, diploid and triploid. So it should be in that order. Okay. Right. So synergids, antipodals, polar nuclei, synergids, primary endosperm nucleus and zygote, antipodals, synergids and primary endosperm nucleus, synergids, zygote and primary endosperm nucleus. Correct. So the answer is 4. 131 answer is 4. Okay. 132. What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotes? 1. Transcription of only snRNAs. Hi guys, okay. Transcription of rRNAs 28S, 18S and 5.8S, okay. Transcription of tRNA, 5srRNA and snRNA, okay. And transcription of precursor of mRNA, right. So, இது வந்து RNA polymerase 3 oda what is the activity, illa what is the role in கேட்டிருக்காங்க. The answer is 3, okay. tRNA, 5srRNA and snRNA. Alright, next question, 133. Which hormone promotes internode or petiole elongation in deep water rice? So, this is a very specific question, okay. Deep water rice la which is the hormone அப்படினு கேக்குறாங்க, right. So, இதல answer will be ethylene, okay. 4 is the answer, direct question, direct answer, right. அடுத்து, next question, 134. Given below are two statements. One is labeled as assertion, the other is labeled as reason. So, assertion, reason, question in Papo. Assertion, late wood has fewer xylary elements with narrow vessels. Reason, cambium is less active in winters. Okay. So, idhula vandu you have to find out what is the correct answer. Okay, A is false, R is true, both A and R are true and R is the correct explanation of A. I would go for that. Okay, late wood has fewer xylary elements with narrow vessels, correct. Cambium is less active because cambium is less active. Alright, so the answer here would be 2. Marvadiyo, I am just reminding you, we have code paper, okay, paper code is G1 pasangla. Alright, so let's look at the next question. So even, okay, ipa nama pasanga kuda, if you have not come back home, if these are all next year NEET edha pora pasanga, you can see how easy the paper is. Okay, you can see that it is easily solvable, right. So, paathukonga, you see when I say dabba questions varudhu, okay. So, let's look at 135. Large, colorful, fragrant flowers with nectar are seen in wind pollinated flowers, insect pollinated flowers, bird pollinated, bat pollinated. Easy question, yes. Question answer is 2, insect pollinated plants, right. 136, Marvadiyo, assertion, reason, question. Hi guys. Okay, assertion is a flower is defined as modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. Reason, internode of the shoot gets condensed to produce different floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. Okay, so idhula enna answer? A and R are true actually, okay, and R is the correct explanation. So, flower vandu actually floral meristem, shoot meristem linde it is floral meristem and the reason is also correct. So, I would go for the answer 2. Yes. Adutha 137th question. Which of the following combinations is required for chemiosmosis? Right? Option number 1. Proton pump, electron gradient, NADP synthase. Membrane, proton pump, proton gradient, ATP synthase. Membrane, proton pump, proton gradient, NADP synthase, and proton pump and electron gradient and ATP synthase. So, 137 question, the answer is 2. Okay, this is what you require for ATP synthesis, chemiosmosis. Alright, adutha question, 138. How many different proteins does ribosome consist of? Okay, 20, 80, 60, 40, idhu direct ana question. The answer is 80. Okay, there are 80 different proteins that are present in ribosome. 138. Okay, now we are going to 139th question.
Again, assertion reason. So, nariya assertion reason questions vandirukku. Right. In gymnosperms, pollen grains are released from microsporangium carried by air currents. Reason, air currents carry the pollen grains to the mouth of the archegonia where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed. Okay. So, idhula 139 la 4 is the answer. Okay. Yena pollen tube is not formed nu sollirukanga. It is forming. Right. So, A is true, but the reason is false. The reason is false. Right. Adutha question 140. So, this is the transparent plants question. Let's look at cohesion, adhesion, surface tension and guttation. So, we will match. Here the answer for 140 is 2. Okay. If you want, I can explain. A is 2, cohesion is mutual attraction, right? Adhesion is attraction towards polar surfaces, right? And surface tension is more attraction in liquid phase 1 and guttation is loss of water in the liquid phase, right? So, A2, B4, C1 and B3, right? Do you feel, Pasangla, do you really feel it is an easy paper? Sollunga, all those who are watching. Do you feel so far easy questions? Okay, konjam moderate questions, difficult questions na pathadilla, right? Okay, so 140 is done. Let's look at 141st question. Yes. Now, which one of the following statements is not correct? Okay, so they've asked not correct. The amount of some toxic substances of industrial wastewater increases the organisms at successive trophic levels. 2. The microorganisms involved in biodegradation of organic matter in a sewage polluted water body consume a lot of oxygen, causing the death of aquatic organisms. 3. Algal blooms caused by excess of organic matter in water improve water quality and promote fisheries. Again, very easy, that is the answer. Okay. 4. Water hyacinth grows abundantly in eutrophic water bodies and leads to imbalance in the ecosystem dynamics to the water body. Yes, very, very easy. I know. Very easy questions. Okay. 142. Which one of the following statements are correct about Klinefelter syndrome? Right? This disorder was first described by Langdon Down? No. Such individual has overall masculine development, however, the feminine development is also expressed. Correct. The affected individual has short stature. No. Physical, psychomotor and mental development is retarded. No. Such individuals are sterile. Correct. So, the answer would be B and E, option 4. Right? Option 4. 143. Gauss's competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist and competitively inferior one will be eliminated eventually. Statement 2. In general, carnivores are more adversely affected by competition than herbivores. So, idhula statement 1 is correct, statement 2 is not correct. Okay. So, here statement 1 is correct and statement 2 is not correct. The answer would be 4. Right? 1 is correct, 2 is false. Answer is 4. Next question. Right. So, this is a match the following. So, let's match M phase. M phase is generally for equational division, mitotic division, right? A4, right? Now, G2 phase is there, G1 phase is there, quiescent stage. Quiescent stage is easier to find out, okay? It is the inactive phase, okay? C2 and you get the answer, okay? So, A is 4, B is 1, C is 2 and D is 3, right? So, the answer for 144 is 4. Next question. Identify the correct statements. Lenticels are lens shaped openings permitting the exchange of gases. Bark formed, okay, so that is correct. Bark formed early in the season is called hard bark. No. Bark is a technical term that refers to all tissues exterior to vascular cambium. This statement, okay, even I have thought about it. So, it is a non-technical term. I told you I will explain later, but yes, non-technical term. So, that is why this is wrong. Okay. Bark refers to periderm and secondary phloem. Yes, correct. Phylogen is single layered. No, wrong. Okay. So, find out the correct statements, which is A and D. Right? A and D only. Right. So, the answer is 3 in 145. Let's go to 146. Main steps in the formation of recombinant DNA are given below. Arrange them in the correct sequence. Okay. So,
Very easy questions. I think this is the easiest question they can ask out of recombination. Okay. Now we'll start with isolation of desired DNA, right? So C will come first. After isolation, there is cutting of DNA, right? So C and then B, and then we have amplification of the gene, that is D, and then we have insertion of the recombinant DNA into host cell. So C, B, D and A. The answer is 4. The answer is 4. All right. Question number 147. Match the following. Mutualism, you have plus and plus, so A is 4, right? A is 4. Commensalism is plus and 0, okay? So B is 1, B is one option, okay? And you got the answer. B is 1. Amensalism is minus and 0, parasitism is plus and minus. 148th question. Malonate inhibits the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of, it's a competitive inhibition question. The answer is 2-succinate dehydrogenase. Okay, 148, answer is 2. 149, again match the following from mineral nutrition. Iron is an activator of catalase enzyme. Here I will give you the answer, okay. 149, answer is 4, right, this is the answer. A is 3, iron is the activator of catalase enzyme, right. Zinc is the synthesis of auxin, yes. So A3 and B1, A3, B1, correct answer. C4, right. So boron, cell division and cell elongation differentiation, molybdenum is therein component of nitrate reductase, right. 150th question. This is a plant physiology question. Oxidative decarboxylation, here we have in pyruvate dehydrogenase, glycolysis EMP pathway, right. Oxidative phosphorylation, you would go for electron transport system, okay, C3 and the answer is 1 already, yes. Tricarboxylic acid, citrate synthase, right. Okay, so what I will do is question number 121 to 130, I know I have missed in this list. We will call in Shruti ma'am. Shall we call in Shruti ma'am? Pasangla? Kuttu varlama? Kuttu vandu, let her do the questions. Adukaprom na vandu 121 to 130 pandren. Okay va? So stay here. Shruti ma'am will join now. Okay? Solunga, eppadi irundhuchu? Zoology eppadi irundhuchu pasangla? Was it easy? Zoology was good? Yes? எங்க தூங்கிட்டீங்களா? ஓகே, ஈஸியா தான் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். All right. So she'll join in now பசங்களா. NEET 2024 help கண்டிப்பா நான் எங்க போறேன்? இங்க தான். Okay, NEET 2024 க்கு you have seen the team now. Yes? நீங்க டீம் பாத்துறீங்க. இத்தனை டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, கெமிஸ்ட்ரிக்கா இருக்கட்டும், பிசிக்ஸ்க்கா இருக்கட்டும், ஓகே, பயாலஜிக்கு நாங்க 2 பேர் இருக்கோம். So you have seen Anish sir, you have seen Shobika ma'am, you have seen all these teachers, you have seen Shivraman Krishnan sir, you have seen Hari Prasad sir, right? So எல்லாருமே இருப்பாங்க உங்க கூட 2024 ஆ இருக்கட்டும் 2025 ஆ இருக்கட்டும். We are all going to rock the exams in the upcoming years. Don't worry. சரியா? அதெல்லாம் கவலையே இல்லை. ஏன்னா எனக்கு ஷாக்காக இருந்துச்சு. ஹரி பிரசாத் சார் வந்து கால் பண்ணி சொன்னார், அஷிமா மேம் இத்தனை கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே நம்ம எடுத்தது அப்படியே இட்ஸ் கம் அவுட். Right? So don't worry, we're all going to be there. Yes, Shruti ma'am vaanga. Enna sollinga, how is zoology? Yeah, zoology is easy dane pasangla compared to all the other sections or even previous years. Illa ungalku zoology easy ah irundhu dane kandipa. போன வருஷம் பயாலஜில அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. ஆமா ஐ நோ, எல்லாருமே ரொம்ப பதட்டமா ஸ்கேர்டா இருந்தீங்கல்ல, எப்படி இருக்க போகுது பயாலஜி, எப்படி ஜுவாலஜி இருக்க போகுது, பாட்னி இருக்க போகுது, எல்லாம் நீங்க வந்து யோசிச்சுட்டே இருந்தீங்க, கரெக்டா? ஆனா இப்போ வந்து we know very easily. Okay, yes, so biology வந்து it's come out very easy, right? So yes, ma'am will take over pasangla. Okay, just give her some time. Yes pasangla. So சொல்லுங்க, எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு? Tell me. Okay. All set, ma'am? Yes. No issues. Yeah. Yes, pasangla. So after ma'am, whom do you want? Shobika ma'am or Anish sir? Adha solunga modla. You want chemistry or physics, pasangla? You want Shobika ma'am or Anish sir? Adukku edha madri na kuttu vanduruven. Okay? So you keep me updated in the chat, right? How much questions in NEET? 200 questions. Yes. So 50 for each. Right?
Definitely Prakash. All right, biology easy. அடுத்த teacher வந்து I will get them ready. Okay, so please go ahead with zoology. Yeah, okay. So இவ்வளோ நேரம் botany பண்ணீங்க. How do you feel? How is the paper? எப்படி ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க? ஓகே, டோன்ட் வரி. ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுமே வந்து டு கிவ் யூ ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ரிலீஃப் தான். ஓகே, இல்லாட்டி நீங்கள் ரிசல்ட் வர வரைக்கும் ஐயோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு போட்டு குழப்பிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து கொடுக்குறோம். ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? நம்ம 151st question ஒரு வந்து assertion reason question, right? Given below are statements. Okay, so assertion statement என்னன்னா nephrons are of two types, cortical and juxtamedullary, based on their relative position in the cortex and medulla. This is definitely a true statement இல்லையா? Then reason என்ன statement கொடுத்திருக்காங்கன்னா juxtamedullary nephrons have short loop of Henle whereas cortical nephrons have longer loop of Henle. நமக்கு தெரியும் juxtamedullary தான் long loop nephrons, right? So அதனால here my answer 4, right, will be the right answer, that A is true but R is false. Okay, yes, all right. Then 152 ஒரு match the following question. இது parts of the eye லேந்து வந்திருக்கு. ஓகே, இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோவியா, ஐரிஸ், பிளைண்ட் ஸ்பாட் அண்ட் ஸ்க்ளெரா ஒரு சைடில் இருக்குது, இன்னொரு சைடில் அதோட என்ன அது அப்படிங்கிறத பற்றி இருக்குது. நான் ஃபோவியா இஸ் அஃப்கோர்ஸ் த பாயிண்ட் அட் விச் த விஷுவலைசேஷன் இஸ் த மேக்ஸிமம் is at a maximum resolution இல்லையா? So A3 point of greatest visual acuity or resolution. So A3ல பாருங்க ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. அப்படி பார்த்தாலுமே iris is the visible colored portion and blind spot is the point where the optic nerve will exit, therefore no photoreceptor cells are present, and sclera is the external layer. So 152 ku 2 will be my answer. Okay, Shaktivel is going to get 650 plus. Very good, congratulations. ரைட், மிச்சம் வாங்கணும் அதே மாதிரி வாங்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை. பட் ஐ திங்க் பேப்பர் இஸ் ஈஸி இல்லையா பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ லெட்ஸ் சி மிச்ச ஜுவாலஜி கொஸ்டின்ஸ்லாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு. ஸோ இப்போ 153rd கொஸ்டின், which of the following functions is carried out by the cytoskeleton? இப்போ cytoskeleton மெயினாக participates in motility இல்லையா? ஸோ ஆப்ஷன் 4 is the answer. யோசிக்கணுமா இதுக்கெல்லாம் நீங்கள்? Isn't it a very very simple and a direct question இல்லையா? Alright, so option 4 will be the answer for 153. Okay, then 154th question. இது வந்து ஒரு 2 statement கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு statement says ligament are dense irregular tissue. Okay, but actually ligaments are regular tissue இல்லையா? Dense regular tissue. So அதனால first statement is definitely false. Now second statement பொறுத்த வரைக்கும் cartilage is a dense regular tissue அப்படின்னு கொடுத்திருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும் cartilage, bone, blood எல்லாமே is a specialized connective tissue. So அதனால cartilage is not a dense regular tissue. Therefore statement 1 and statement 2 are false. So option 3 will be the right answer. Okay, yes, all right. Now 155 again or match the following question. இந்த சைடில் வந்து யூ ஹேவ் ஹெரோயின், மெரிஜுவானா, கொக்கேன் அண்ட் மார்ஃபின். இன்னொரு சைடில் அதோடைய இஃபெக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹெரோயினை பொறுத்த வரைக்கும் யூ நோ இட் ஸ்லோஸ் டவுன் பாடி ஃபங்க்ஷன் இல்லையா? ஸோ A2ல ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் இருக்குது. நான் மெரிஜுவானா ஹேஸ் அன் எஃபெக்ட் ஆன் த கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம். Cocaine is used as a painkiller and the morphine will cocaine is will interfere with the transport of dopamine and morphine is a painkiller. So adanaala A2, B1, C4 and D3. So 155 ku option 2 is the right answer. Okay, all right. Then 156, which of the following is not a cloning vector? ரொம்ப சிம்பிளான question இல்லையா? BAC, YAC, PBR 322 எல்லாமே cloning vectors தான். So directly you can say 156 1 is the answer. Okay, I hope that's okay. Yeah, all right. Okay, இந்த chat box ல யாரையுமே காணோம். Usually I always see all energy, full high energy answers here. Okay, எல்லாரும் அடுத்த ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னு சொல்லி டென்ஷனாக இருக்கீங்களா? Don't worry. Okay, now 157. Okay, the question says which of the following are not considered as part of the endomembrane system? Endomembrane system யாரெல்லாம் இருக்கா? We only have the endoplasmic reticulum and we have the Golgi complex. இப்போ யாரு இதில் இல்லை அப்படின்னு கேட்டோன்னா it is definitely mitochondria, chloroplast and the peroxisomes இல்லையா? So A, C and E இந்த சிஸ்டமில் கிடையாது. So option 3
is the answer for 157. Okay? Yes, Abu Kash says he is stressed. Okay, don't worry, it's okay. Idhula edukku stress pannikittu? All right. Now 158. Okay, the statement based question again. Which of the following statements are correct regarding the female reproductive system? So non-primate mammals la cyclic changes during reproduction are called estrous cycle. That is true kandipa illaya. Then first menstrual cycle begins at puberty and is called menopause. Illa, it is called menarche. Now C, lack of menstruation may be indicative of pregnancy, which is true. Cyclic menstruation extends between menarche and menopause, which is also true. So inga correct statements will be A, C and D. So 158 ku 1 will be the answer. Okay, all right. Then 159. Which one of the following techniques does not serve the purpose of early diagnosis of a disease for its early treatment, right? Ipo, if you see here, now ungalku discuss பண்ணும்போதே சொன்னேன் இல்லையா? So what are the most important techniques involved in molecular or disease diagnosis is nothing but ELISA, RDNA technology and PCR. So idhula illadhathu ennadhu they have asked which does not serve. So idhula illadhathu ennadhu is option 3, which is serum and urine analysis. Okay. Alright, then 161st question is the match the following question இல்லையா? So இங்க வந்து ஒரு சைடில் we have the diseases ringworm, filariasis, malaria, pneumonia. இன்னொரு சைடில் causative organism. So ringworm is caused by trichophyton, right? So A2ல வந்து ஒரே ஒரு ஆப்ஷன், ஓகே ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. Then filariasis is caused by wuchereria, malaria is caused by plasmodium and pneumonia is caused by hemophilus. So straight away A2, B3, C1, sorry, C4, illaya, malaria is caused by plasmodium, C4 and D1. So option 2 will be the right answer. Okay? So முதல் 10 questionலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் that this is a very very easy paper தான் அப்படின்ட்டு இல்லையா? எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண கான்செப்ட்ஸ் தான், நீங்கள் திருப்பியும் படிச்சிருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் தான். ஓகே, now திருப்பி ஒரு statement based assertion reason question. First statement assertion says amniocentesis for sex determination is one of the strategies for reproductive and child health care program. Is it a correct statement? சொல்லுங்க, is it a correct statement பசங்களா? No, it's not a right statement இல்லையா? Amniocentesis is not a part of the child and reproductive health care program. So அதனால assertion is false. Okay, but if you look at the next statement, ban on amniocentesis checks increasing menace of female feticide, which is a right statement. So adanale here assertion is false but the reason is true. So my option 1 will be the right answer. Okay, all right. Then 162. Again a statement based question. First statement says RNA mutates at a faster rate. Leah, is it correct or not? It is definitely correct. RNA will mutate at a faster rate. So adanala statement 1 is correct. Okay, and statement 2, viruses having RNA genome and shorter lifespan mutate and evolve faster. Leah, that is also a correct statement. So 162 ku 2 will be the right answer. Okay, all right. Then 163 ல வந்து again ஒரு statement question தான் வந்திருக்கு. Statement 1 says in prokaryotes the positively charged DNA is held with some negatively charged proteins in a region called nucleoid. DNA is always negatively charged, so this statement is wrong. Now second statement, in eukaryotes the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamus to form a nucleosome. That is the correct statement illaya? So here clearly we know that 163 ki statement 1 is incorrect but statement 2 is true. So option 1 will be the right answer. Okay, all right. So I hope idu varaiku all going good. Okay, fine. Then 164 again will match the following question, right? So inge vandu oru side la we have the organisms Taenia, Paramecium, Periplaneta and Ferritima. Innoru side la vandu we have their excretory organs சொல்லிக்கலாம். So nephridia, contractile vacuole, flame cells and uricose gland. So இங்க பாத்தீங்கன்னா Taenia belongs to platyhelminthes. அங்க இருக்கிற unique cell என்னது? It is a flame cell. So A3
கரெக்ட். A3ல ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது, அதுவே உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லிடுச்சு. பட் ஸ்டில் parameciumல we have contractile vacuole. Periplanata வந்து cockroach. Periplanata the cockroach has a uricose gland for excretion, correct? So C4. And Feretima belongs to Annelida and it has nephridia as the excretory organ. So D1. So option 4 will be the right answer. Okay? All right. Then 165 again will match the following question. இது வந்து lac operon பேஸ் பண்ணின ஒரு question. So இங்க வந்து gene A, gene Z, gene A, Y, I and Z அது என்னென்ன கோட் பண்ணுது அப்படிங்கறதான் கேட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியும் that I தான் will produce a repressor protein. அப்புறம் Z, Y, A is for beta galactoside, permease and transacetylase respectively. So அதனால if you map that A to transacetyl, A2ல ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. Gene Y codes for permease, so B3. Directly option 3 will be the right answer. Leah. Okay. So 165 ku 3 will be the answer. Then 166 again oru match the following. This is based on contraceptives. So first oru side we have vasectomy, then coitus interruptus, cervical caps and Saheli. Innur pakkatla we have what method of contraception that is. So clearly vasectomy is a surgical method, okay, and coitus interruptus is a natural method, followed by cervical caps which is a barrier method and Saheli which is an oral method. So adanale inga 166 ku option 3 is the right answer. Okay, 165 guess la poten correct ஆயிருச்சு. Very good, very good. Okay, don't worry. So நீங்க பாருங்க, இப்போ இந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து மனசுல தெரிஞ்சிருக்கும், பட் நீங்க வந்து அது என்ன போட்டோம் அப்படிங்கிற டென்ஷன்ல இருப்பீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நாங்கள் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்றோம் இன்னைக்கே உங்களுக்கு. ஓகே, alright. Then 167 பொறுத்த வரைக்கும் broad palm with single palm crease is visible in a person suffering with, it is a very clear symptom of Down syndrome. So the confusion வேண்டாம். Okay, your answer will be Down syndrome. Okay, option 2. Clear? Okay, then 168 given below are two statements. Again a assertion reason question. First thing, endometrium is necessary for implantation of the blastocyst, definitely, because fetus angada valarudhu. So that is a correct statement, right? Then reason says in the absence of fertilization the corpus luteum will degenerate and thus causes the disintegration of the endometrium. That is also a true statement, correct? But is R a reason of A? இதனால தான் வந்து endometrium is necessary for implantation கிடையாது. இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம ஒரு வார்த்தை நடுவில் போட்டு கனெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால 168க்கு both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. So option 3 will be the right answer. Okay? Alright, then 169 vital capacity of the lung. இல்ல உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல டைரக்டா வந்திருக்கிற ஒரு question, vital capacity of the lung, what does it contain? What does it contain? So if you see, it is the maximum amount of air somebody can breathe in after a forced expiration. Yeah, so it will comprise the inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume and the tidal volume. So adanal 169 ku clearly option 1 is the answer. Okay, all right. Then 170 ki again a statement based question. First statement la a protein is imagined as a line. The left end is represented by the first amino acid C terminal and right end is represented by the last amino acid N terminal. Now left la first amino acid, right la last amino acid is correct, but left end la vandu or the first amino acid la vandu you have an N terminal, but inga vandu C terminal nu kuduthirukku. Adhe mai last amino acid has a C terminal but inga N terminal kuduthirukku. So my first statement is wrong. Okay, now second statement, in adult hemoglobin consists of 4 subunits, 2 alpha and 2 beta, which is a correct statement. So clearly my statement 1 is false, but statement 2 is statement 2 is true. Okay, so option 1 will be the answer. Okay, yes, okay. Dr. Rose, option 1 is correct now, don't worry. Okay, all right. Now 171, which one of the following
common sexually transmitted disease is completely curable. So unga textbook la pathingana there is one statement that says that except for hepatitis B, genital herpes and HIV infection, all other STDs are curable. இல்லையா? So இங்க வந்து HIV, genital herpes, hepatitis B எல்லாமே ஆப்ஷன்ல இருக்கு. இல்லாதது is gonorrhea. So one that is completely curable is definitely option 3. So 171 க்கு option will be 3. Okay? Now அஷிமா மேம் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த பேப்பரோட கோட் இஸ் G1. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வேறு கோட் வந்துடுதுன்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர்ஸை வந்து எந்த கொஸ்டினோட அப்படின்னு மேட்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஆன்சர்ஸ் பாருங்கள். ஓகே, all right. Then 172 again, it's a statement based question. So statement 1, vas deferens receives a duct from the seminal vesicle and opens into the urethra as the ejaculatory duct. Okay, which is a true statement. Then the cavity of cervix is called cervical canal, along with the vagina forms the birth canal. That is also correct. So definitely both statements are correct. Option 2 is the right answer. 172 ku 2. Alright. Then 173 or match the following question. So it is based on the cardiac cycle P, Q, R, S, T waves. Okay. So now P waves definitely is the first peak. So anga vande we have a depolarization of atria. So P3, I mean P wave ku 3, which is A3. A3 அப்படினா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு, and definitely that correlates to Q wave being the beginning of systole, QRS complex, that's the depolarization of ventricles, and T wave, which is the repolarization of ventricles. Okay, so 173 ku option 2 will be the answer. Then very direct question, animal kingdom chapter lende 174th question, radial symmetry is not found in adults of the phylum. எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டெஃபினட்டாக எக்கனோடோமீட்டா, டினோஃபோரா, சிலிண்ட்ரேட்டால they do have a radial symmetry. இல்லாதது is definitely option 3. 174 is 3, which is hemichordata. Then 175, which one of the following symbols represents mating between relatives in human pedigree analysis? So consanguineous marriage or marriage between relatives is definitely indicated by option 3. இதெல்லாம் டைரெக்டாக அப்படியே டெக்ஸ்ட் புக்லேருந்து லட்டுவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஈஸியாக டிக் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி பேப்பர் இல்லையா? டோன்ட் யூ ஃபீல் ஸோ பசங்களா? ஓகே, now moving on. 176, select the correct group of Australian marsupials exhibiting adaptive radiation. இப்போ first optionல lemur anteater wolf எல்லாமே placental marsupials இல்லையா? Then second optionல bobcat is a placental marsupial. Okay, Tasmanian wolf and marsupial mole மட்டும் தான் Australian marsupials that is formed after adaptive radiation. Third option, numbat, spotted cuscus, flying phalanger, கண்டிப்பா மூணுமே Australian marsupials தான். And lastல வந்து mole and flying squirrel are normal without the adaptive radiation. Okay, so 176 க்கு option 3 is my right answer. Okay, then 177 or match the following question. Okay, in the match the following question la ஒரு sideல we have என்ன kind of relationship என்ன animalsக்கு examples கொடுத்திருக்கு, இன்னொரு sideல name of the interactions கொடுத்திருக்கு. Okay, so ஒரு sideல வந்து we have leopard and a lion in a forest. Okay, so leopard and a lion ரெண்டுமே வந்து is definitely going to compete each other for the same prey. So அதனால A will be mapped to 1. அதுக்கப்புறம் cuckoo laying egg in a crow's nest. Okay, cuckoo laying an egg, so that is a brood parasitism. So B will be 2. Fungi and root of a higher plant in mycorrhiza is definitely mutualism, and a cattle egret and a cattle in the field is commensalism. Yeah, so 177 ku option 2 is the answer. Romba easy simple ana oru match the following idu. Okay, then moving on, 178, again oru match the following. In the size la we have cells in the digestive system, and in the side la what do they secrete? So peptic cells definitely secrete pepsinogen, goblet cell the nucleus, oxyntic cells secrete HCl and the intrinsic factor for absorption of B12, and hepatic cells secrete the bile juice. So adanale straight down 178 ku my option will be 4. That's all. Okay, I'm sorry. Yeah, so 178 ku option will be 4. Alright, then 179 திருப்பியும் ஒரு match the following. Okay, so 179 la in the side we have hormones.
cholecystokinin, gastric inhibitory peptide, ANF and ADH. So இன்னொரு sideல we have different things. Now நமக்கே தெரியும் ANF is produced by the heart, ADH by the kidney. So that is very very clear. Gastric inhibitory peptide is secreted by the gastric glands and cholecystokinin is produced by the pancreas. அவ்வளவுதான், you have your answer. So A4, B3, C2 and D1. So 179, 2 will be the answer. Okay. Alright. Then 180th question. Once the undigested and unabsorbed substance enters the cecum, their backflow is prevented by. So what is the last region of the small intestine? Definitely it is the ileum, which is the highly coiled part. Ipo ileum la it is entering into the large intestine through the cecum. So adanala kandipa answer is ileocecal valve, option 3. Okay. Then 81st question, again is a match the following based on உங்களுடைய locomotion and movement chapter லேந்து. So you have the different joints and அது எங்கெங்க present இருக்குன்னு. Cartilaginous joint இது நம்ம discuss பண்ணோம் that it is present between the adjacent vertebrae in the vertebral column. So A will be 2. Ball and socket is found between the humerus and pectoral girdle. So அதனால B will be 4. இல்லையா? And I'm sorry. Yeah. Yeah, so 181. Okay, yeah. So fibrous joint is found between flat skull bones. So C will be 1, and saddle joint is present between the carpal and metacarpal of the thumb. So adanala option 381 ku option 3 will be the right answer. Okay. Then 182. Which of the following statements is correct? Okay. We have algal bloom decreases fish mortality. Okay, kandipa it will increase. Eutrophication refers to increase in the domestic sewage and wastewater in lakes. Apro biomagnification refers to increase in concentration of the toxicant at successive trophic levels. So kandipa idu oru correct ana statement. And lastly it says large amount of nutrients in the water restricts the algal bloom. So kandipa option 3 is the correct statement dane ketirukanga. So adanal 182 ku option 3 is the right answer. Alright, now 183rd question, given below are two statements. Model statement says electrostatic precipitator is most widely used in thermal power plants. Okay, which is a correct answer. Kandipa idu correct ana statement. Then statement 2, electrostatic precipitator in thermal power plant removes ionizing radiations. Does it? Enna purpose kaha do we use an electrostatic precipitator? What do we use it for? So we use it to remove any kind of particulate matter. So this statement is wrong. Therefore statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. So 183 option 4 is the answer. Okay, I hope you all got that right. Romba simple ana or question illaya. Now 184, in which blood corpuscles the HIV undergoes replication and produces progeny viruses? Direct apre kannu moodit neenga tick podala. Definitely the answer is TH cells. Okay, option 2 is the answer. So neenga HIV section padichirundinga na kandipa this is a cakewalk answer illaya. All right, okay. So 185, again a statement question. First statement says low temperature preserves the enzyme in temporarily inactive state, but high temperature will destroy the enzymatic activity and the proteins are denatured. Okay, which is definitely a correct answer. Yeah. So when you increase temperature, the protein will disintegrate or it will denature. Now statement 2 says that when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor. So that is also a right statement. Yeah. So now 185, the answer is that both statements are true. So 185 2 is the answer. All right. Okay. Then 186. Select the correct statements with reference to chordate. Chordate oda enna specific characteristics ingarda in the question. Okay. Now presence of a mid-dorsal solid double nerve cord. They have a dorsal hollow nerve cord. Illaya? So adanala this option is wrong. This statement is wrong. Okay, then followed by presence of a closed circulatory system. Yes, presence of paired pharyngeal gill slits is also right. Presence of a dorsal heart. No, they have a ventral heart. So this answer is wrong. Then triploblastic pseudocoelomate kadayave kadayadu. This is also wrong. So B and C mattum dhaan correct answer. 186 option 3 is the right answer.
Okay, all right. I don't see too much of a response in the chat box. எல்லாரும் அவ்வளோ மும்மரமாக வந்து பேப்பர் திருப்பிட்டு கொஸ்டின் தேடிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். All right. Okay, then 187th question. It says, which of the following statements are correct regarding the skeletal muscle? Okay, so inga there is a statement that says muscle bundles are held together by collagenous nerve connective tissue layer called the fascicle. Muscle bundles are called fascicle. That cover part of the fascia. So adnala this statement is wrong. Then sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber is a storehouse of calcium ions. That is a correct statement, right? Then strided appearance of the skeletal fiber is due to the distribution pattern of the actin and myosin proteins, which is also correct. M line is considered as a functional unit of contraction called sarcomere. Illa andha maila kadayadu. Sarcomere is the functional unit of a muscle. Illaya? So adanala here clearly B and C are the right statements. So 187 ku option 3 is the right answer. Alright, then 188, which one of the following is the sequence on the corresponding coding strand if the sequence on the mRNA is as follows? So they have given you an mRNA sequence. They are asking you what is the coding strand sequence. Okay, now coding strand is not the template strand. Non-coding strand is the template strand. But template use panni form pandra mRNA will exactly be like the coding strand, just that uracil irukra edathila we will have thiamine. So from the 5 prime to 3 prime, AUCG will just translate to ATCG. Ipo ATCG la vandu we have two options here. But in the option வந்து it's starting from the 3 prime. But I said it will exactly be the same, just that uracil is replaced with thiamine. So adanala my option 4, 88, option 4 will be the right answer. 5 prime to 3 prime, exactly the same, uracil irukra edathila thiamine. Okay, all right. Now 189th statement given below are two statements. Okay, okay. So ipo inge vandu okay, yeah. So 189th statement la question la vandu rendu statement. First, during G0 phase of the cell cycle, the cell is metabolically inactive. Now G0 is a stage in the cell cycle. It will not divide, but ana kandipa it is metabolically active in that sense. So another this statement is wrong. Then second statement says the centromere undergoes duplication during S phase of interphase, okay, which is a correct statement. So adrala 189 ku you can say that statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. So 189 option 1 is the answer. All right, now 190th question. Which of the following are not under the control of the thyroid hormone? Okay, so first thing, maintenance of water and electrolyte balance is definitely a role. Okay, regulation of basal metabolic rate definitely thyroid nala da nadakudhu. And one more very important process that thyroid controls is erythropoiesis. So adanala support in the process of RBC formation is also under the control of thyroid. So which is not under will be normal sleep wake cycle and also the development of the immune system. So C and D only. Okay, 190 ki option 4 will be the right answer. Okay, all right, I hope you're all going well. Yes or no pasangla, come on. Okay, so ipo last 10 questions da irukku discuss pandradhukku illaya. Okay, 191st question. In cockroach, excretion is brought about by in the parts of the body help in excretion abdin pathona. It's a very direct question. It's the uricose gland, nephrocytes and the fat body. Moonume is participating in cockroach excretion. So B, D and C. B, C and D. Yes. So 191 option 4 is the answer. Okay. Yes. Easy question. Okay, now 192nd question. It's a match the following. One side la we have different types of cells or regions. Innoru side la the enna kind of tissue abdingiradha ketirukanga. One side la we have mast cells. Mast cells come under areolar connective tissue. Inner surface of the bronchioles have serrated epithelium. Illaya, ore nimsham. Yeah, so mast cells
Yeah, mast cells are there in areolar connective tissue. Inner surface of the bronchiole definitely have ciliated epithelium. The blood is a specialized connective tissue, and tubular parts of the nephron have cuboidal epithelium. So 192 ku option 4 will be the answer. Alright, then 193. Which of the following is a characteristic feature of cockroach regarding sexual dimorphism? Okay, clear, direct question. Only in the male cockroaches, 9th segment we have anal styles. So, presence of the anal styles is definitely a feature of sexual dimorphism. 193 3 will be the answer. Okay, very direct basic question this is. Alright, then 194. Select the correct statement in ketirukanga. Tetrad formation is seen during in the phase. It is not leptotene, it is pachytene. Okay, then during anaphase the centromere split and the chromatid separate, which is the correct statement. Terminalization takes place during pachytene kadayadu, it will be the last stage, which is diakinesis. Then nucleolus, Golgi complex and ER are reformed during the telophase, which is the correct statement. Okay, and then crossing over takes place between sister chromatids of homologous and kuduthirukku. It will actually be the non-sister chromatids of the homologous chromosomes. So adnala in the statement is wrong. So B and D only. Or 194, third option is the right answer. Alright, okay. Then 195. Which one of the following is not an advantage of inbreeding? Okay, so it decreases the productivity of the inbred population after continuous inbreeding. Second thing, it decreases homozygosity அப்படினு கொடுத்திருக்கீங்க பசங்களா, but then it will actually increase the homozygosity as you continue to inbreed the species. So adanaala it will increase homozygosity, not decrease. Okay, and then it exposes harmful recessive genes and the elimination of less desirable genes. Adellame correct. So the wrong statement here, or that is not an advantage, is definitely 195, option number 2. Alright, okay. Then 196, the unique mammalian characteristics are, okay, now mammals have dicondylic skull, it's written as monocondylic. Then we do not have a tympanic membrane, hair, pinna and the mammary glands. Definitely 196, option number 3 is the answer. We also don't have indirect development. Yeah, okay, so 196, option number 3. Then 197th question, that's it. 4 question na baki irukku. Okay, so 197th question, the parts of the human brain that helps in the regulation of sexual behavior, expression of excitement, pressure, rage, fear, etc. Direct question from your NCRT. Kandipa na sollirukken ungalku. Limbic system and hypothalamus da participates in sexual behavior, expression of rage, anger, fear ellame. So adanala 197, option number 2 is the right answer. Okay, yeah. Now 198th question, match the following question. So one side we have logistic growth, exponential growth, expanding age pyramid and a stable age pyramid. இல்லையா, இன்னொரு சைடில் அது என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து அங்கே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக எக்ஸ்போனென்ஷியல் க்ரோத் தான். when you have unlimited resources you can grow, but when you have a logistic growth உங்களோட resources are definitely limited or a restricted availability of resources. So அதனால logistic growth can be mapped to limited resource A2. கண்டிப்பாக எல்லாத்துலேயுமே A2 தான் கொடுத்துருக்கு. Exponential growth can be seen in the case of unlimited resource நான் சொன்ன மாதிரி. So B1 எடுத்துக்கலாம். And expanding age pyramidல pre-reproductive age வந்து is the largest, followed by the other categories, and stableல வந்து pre-reproductive and reproductive age groups வந்து same proportionல இருப்பாங்க. So அதனால 198, option number 2 is the right answer. Alright, then 199, which of the following statements are correct? Okay, basophils are most abundant, kadayadhu, neutrophils are the abundant ones, illaya. Then basophils secrete histamine, serotonin and heparin, which is the right statement. Okay, then basophils are involved in inflammatory response, adhum correct. Basophils have kidney shaped nucleus, kadayadhu, they have an S shaped nucleus, illaya. So basophils do not have a kidney shaped nucleus. And then basophils are agranulocytes, adhum kadayadhu, they are definitely granulocytes. So inga B and C mattum dhaan correct answers. So 199, option 4 is the
right answer. Okay, avladhaan. Last question, 200th question under zoology. Which of the following statements are correct? Okay, this is in reference to okay, osmoreceptors, ADH. Let's read. So A states that excessive loss of body fluid from the body switches off, but actually it will switch on ilya when there is excessive loss. So adanal this is the wrong option, right? Then ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis, which is the correct statement. Then ANF causes vasodilation, abdina brings down your blood pressure, that is also right. ADH will cause increase in blood pressure, that is also right. ADH is responsible for decrease in GFR. Illa, it will increase the blood pressure, therefore glomerular filtration rate will also increase. So adnala this is also a wrong statement. Ipo edala inga correct nu ketirukanga B, C and D only. So 200th question ku option 3 is the right answer. Mudinjadu avladha. Okay, evlo easy ana ஒரு simple paper ah vandirukku ungalku. All right. So இப்போ வந்து Ashima ma'am வந்து ஒரு 10 questions விட்டுருந்தாங்க இல்லையா? So we will see that what are the answers for those questions. Okay, come Ashima ma'am, let's just finish that. Yes, சீக்கிரமா just வந்து அதோட ஆன்சர்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லிட்டு ஓடிடுவேன். Okay, அதுக்கு அப்புறம் Shobika ma'am is waiting for you. Physics முடிச்சிட்டு then we'll have chemistry பசங்களா. சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம். Right? Okay. All the best guys. Okay, thank you ma'am. Thank you so much. Thank you. Bye. சரி பசங்களா. So shall we do 121st question? Okay, சீக்கிரமா I will just give you the answers. வேற எதுவுமே இல்ல. 121st question, I'll read the question, options, அதுக்கு அப்புறம் ஆன்சர் தான். Okay, there's nothing else. Okay, what is the function of tassels in corn cob? So 121 question order to trap pollen grains. Okay, so the answer is 3. அடுத்து 122, which micronutrient is required for splitting of water molecules during photosynthesis? இதோட ஆன்சர் வந்து is 2, manganese. Okay, manganese chlorine we know. 123, statement 1, forces generated by transpiration can lift a xylem sized column of water over 130 meters. Yes, of over 130 meters. Statement 2, transpiration cools leaf surfaces sometimes 10 to 15 degrees by evaporative cooling. So 123 oda answer should be 2, that is both statement 1 and 2 are correct. Very easy question, very easy question. 124, among eukaryotes replication of DNA takes place where? Replication of DNA takes place in the S phase. It's a very easy question. I can't even tell you how easy the questions are. Okay, 125th question, in gene gun method used to introduce alien DNA into host cells, microparticles of dash metal are used, tungsten or gold. Okay, so 125th question oda answer vanda is 4. Yes, super. அடுத்து reaction center in PS2 has an absorption maxima at what? PS2 la absorption maxima is at 680 nanometer, right? So 126 oda answer is 680 nanometer, 2 digits. Okay, 127 oda answer, frequency of recombination between gene pairs of same chromosome as a measure of the distance between genes to map their position was used for the first time by who? Alfred Sturtevant. Okay, Alfred Sturtevant, T.H. Morgan oda assistant or student அப்படினு தான இருந்துச்சு. So yes, Alfred Sturtevant. So answer is 4. 128, the historic convention on biological diversity, the Earth Summit, was held in Rio de Janeiro in the year which year? So 128 oda answer would be 3 in 1992. Direct question again. அடுத்து 129, detritivores perform fragmentation. Humus is further degraded by some microbes during mineralization. Water soluble inorganic nutrients go down to the soil, gets precipitated by a process called as leaching. Detritus food chain begins with living organism. Earthworms break down detritus into smaller particles by a process called as catabolism. So idhula vandu 121 which are the correct answers na ketukanga. Okay, so A is correct, B is correct, C is also correct, but these two are wrong. Okay, so A, B, C should be the answer. Answer is 2. Okay, last question pasangla, adukapro Shobi ma'am will come. Okay, so identify the pair of heterosporous pteridophytes amongst the following: Selaginella and Salvinia. I think I have told this at least 100 times to all of you. Okay, Selaginella, Salvinia, exceptions, heterosporous. So idoda I'm done. Okay, Shobika ma'am will come, physics order, she will take for you guys. Okay, she'll finish it off soon. Adukapro Anish sir vandittu he will do chemistry. Cheriya, shall we call in Shobika ma'am? I hope your physics is also easy. Yes ma'am, vaanga.
சொல்லுங்க மேம், how was the paper, how was physics? ஸோ ஃபிசிக்ஸ் வந்து லாஸ்ட் டைம் ஆச்சு லென்த்தியாக இருந்துச்சு அஷிமா மேம். இந்த டைம் லென்த்தி பேப்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை. இட் வாஸ் ஸோ வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருந்துச்சு நியூமரிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே. ஓகே, ஸோ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் டைரக்ட், ஸோ டைரக்ட். ரைட், சூப்பர். ஸோ ஷோபிகா மேம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மேம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த டைம்ல தே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ இஃப் தேர் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட் ஆர் ராங். ஓகே, எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு ஃபுல்லா நம்ம வந்து டைம் கொடுக்க வேண்டாம் இப்போதைக்கு, ரைட்? பிகாஸ் தேர் ஆல் ஸ்ட்ரெஸ்ட். கரெக்டா இருக்குமா இல்லையான்னு தான் எப்படி போட்டோங்கிறதுலாம் முக்கியம் இல்ல. ஏன்னா நிறைய பேர் இங்கி பிங்கி பங்கி எல்லாம் போட்டு வந்துருப்பாங்க. கரெக்டான பசங்களா? சரி, ஸோ அது எதுவுமே இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ப்ராப்பரா பேப்பர் அனாலிசிஸ் நம்ம பொறுமையா போட்டுக்கலாம். இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் லெட்ஸ் கிவ் them the key. ஃபைன், ஓகே. ஏன்னா ஆன்சர் என்ன கொஸ்டின் நம்பர் ஆன்சர்ஸ் மட்டும் தான் பசங்களா. சீக்கிரம் முடிச்சு ஐ வில் கால் அனீஷ் சார், அங்க சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. ஓகே, ஐ வில் கால் ஹிம் and then we will go with the chemistry. Okay, ஓகே. ஸோ பசங்களா, ஐ ஹோப் நீங்க நேரம் பேப்பர் அனாலிசிஸ் முடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பேப்பரை கரெக்டாக அனாலிசிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ பீப்புள் வில் நோ கரெக்டாக வந்து 12 கொஸ்டின்ஸ் வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க. பேலன்ஸ் எல்லா கொஸ்டினுமே 12th கேட்டிருக்காங்க. அதுவும் இந்த டைம் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப அதிகம். ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும்தான் லைட்டாக சேலஞ்சிங்காக கேட்டாங்க. பட் அதுவுமே டைரக்ட் ஆன்சர் மாதிரி தான். வேறு எதுவுமே வந்து இந்த இடத்துல புதுசு அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ பசங்களா, ஷால் வி பிகின்? ஒரு யோ போடுங்க பார்க்கலாம் ஷாட் பாக்ஸில். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் த ஃபர்ஸ்ட் question. So first question என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பாருங்க. A bullet is fired from a gun at the speed of 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained. So பசங்களா, already we know in this question நமக்கு வந்து already தெரிஞ்சது ஒரே ஃபார்முலா தான். It's a direct formula. So height maximum க்கு என்ன ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். u square sin square theta divided by 2g அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்கேனா. அந்த ஃபார்முலால எக்ஸாக்ட்டா சால்வ் பண்ணீங்க அப்படினா you used to get your answer 4. So that is 1000 meters உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். ஓகே, ஸோ பசங்களா என்னென்னலாம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்களோ வந்து நம்ம சாட் பாக்ஸில் அப்படியே ஒரு யோ போட்டு வாங்க. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க பசங்களா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் லிட்டரலி அ டைரக்ட் கொஸ்டின். அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் கூட சொல்லலாம். இவ்வளோ டைரக்டாக கேட்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. என்ன கொடுத்துட்டாங்க? எலக்ட்ரிக் டைபோல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு they have asked you to find the torque, literally the magnitude of the charge தான் கேட்டிருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. an electric dipole is placed at an angle of 30 degree, okay, with an electric field of intensity 2 into 10 to the power 5 newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 newton meter. Calculate the magnitude of the charge. பசங்களா, you people know the formula. Exactly, you people know what is the formula. So tau is equal to p sin theta அப்படிங்கிற ஃபார்முலா தெரியுமா? இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? p க்கு பதிலாக 2qa அப்படின்னு போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஃபைனலி யூ கேன் கெட் யுவர் ஆன்சர் ஆஸ் 8 மில்லி கூலம் அப்படிங்கிற ஆன்சர். சாரி, 2 மில்லி கூலம் அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கும் பசங்களா. எத்தனை பேர் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணீங்க? ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அந்த சாட் பாக்ஸ். எஸ், இட் இஸ் 2 மில்லி கூலம். Okay, it is 2 millicoulomb pasangla. It's not 8 millicoulomb, it's 2 millicoulomb. It's exactly the direct question. Okay, so yes. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. இதுவும் ஒரு டைரக்ட் ஃபார்முலா கொஸ்டின். பெருசா உள்ள வந்து சால்வ் பண்றதுக்குலாம் ஒண்ணுமே இல்லை. The amount of energy required to form a soap bubble of radius 2 centimeter from a soap solution is nearly. So பசங்களா, amount of energy க்கு we people know is equal to S into 8 pi r square. Exactly, it is a soap bubble and you know that, right? Yes. Hi Nikita, you are here. Hi. So you people know எல்லாமே அங்கே கொடுத்துட்டாங்க. ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க, சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. எக்ஸாக்டாக எல்லாத்தையுமே உள்ளே நீங்கள் எழுதி என்ன பண்ணிடலாம்? ஜஸ்ட் சால்வ் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஸோ your answer will be 4. 3.01 into 10 to the power minus 4 joules. Okay? Yes. Ma'am, please tell which option is correct. Yes, I'm saying. Don't worry, Nikita, don't worry. So next question பாருங்க பசங்களா. Let a wire suspended from the ceiling. அதாவது ஒரு வயரை சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களாம் சீலிங்கில் இருந்து. அதுக்குன்னு ஒரு வெயிட் வச்சுருக்காங்க. ஓகேவா? அண்ட் we people know string மாறுச்சு அப்படின்னா தான் டென்ஷன் மாறும், ரைட்? ஸோ ஸ்ட்ரிங் மாறலை இந்த இடத்துல. ஸோ டென்ஷன் மாறாது. ஸோ அப்போ மேலே இருக்க டென்ஷனும் கீழே இருக்க mgயும் it will be equal, right? m into g அப்படிங்கிறது ஈக்குவலாக இருக்கும். அண்ட் டென்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் your force. And you people know stress is nothing but force divided by area. Force இங்க என்னது பசங்களா? நம்மளோட டென்ஷன் எதுக்கு ஈக்குவல்? mg க்கு ஈக்குவல். and mg is nothing but your weight. Okay, so the perfect answer is option 3, not 1. Okay, w by a.
இதான் உங்களோட perfect answer. Next question பாருங்க. It is another one direct formula. You people know critical angle கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன formula யூஸ் பண்ணுவோம்? Sin C is equal to 1 by n and n is nothing but v1 divided by v2 and v1 v2 அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. டைரக்டா எடுத்து நீங்க சப்ளை என்ன பண்ணலாம்? அப்ளை பண்ணி you people can find. V is nothing but your velocity. So distance by time taken. அப்படியே x1 t1 x2 t2 எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. Just apply it. So the final correct option will be 1. Okay, so next question பாருங்க பசங்களா, it's your statement type, assertion and reason type மாதிரி it's your statement type. ரெண்டு statement கொடுத்துட்டாங்க, நீங்க படிக்கிறப்பவே you can identify. So first என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பாருங்க, if the screen is moved, அதாவது capital D change ஆச்சு அப்படினாலுமே angular separation அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. That is right. ஏன்னா angular separation வந்து நம்மளுக்கு angular separationக்கு fringesக்கு என்ன சம்பந்தம் இல்ல, அந்த screenக்கு சம்பந்தம் இல்ல. So the first one is right. அப்ப எந்த ஆப்ஷன் வந்து A வந்து true ன்னு கொடுத்திருக்காங்க statement 1. Okay, so last ரெண்டு optionsல we have to find the one. So next பாருங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா, if a monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength, the angular separation of fringes decreases. We know these both are directly proportional, right? அப்ப directly proportional அப்படினா இந்த statement தப்பு. So the correct answer is option 4. Okay, so statement 1 is true and statement 2 is false. Okay பசங்களா, let's go to the next question. This is a beautiful question. கரெக்டா யோசிச்சிருந்தீங்க, டைபோல்லாம் ரிலேட் பண்ணி யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த question ஈஸியா இருந்திருக்கும். என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னு பாருங்க, ரெண்டு மாஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க, ஒன்னுக்கு m இன்னொன்னுக்கு 9m னு சொல்லிருக்காங்க. அது ரெண்டுத்தையும் லைன் ஜாயினிங் சென்டர்ஸ்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஒரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, சோ அதோட டோட்டல் செப்பரேஷன் r அப்படினு வச்சிட்டீங்கன்னா இத நம்ம என்ன எழுதலாம்? x னு வச்சிருப்போம். இதுல இருந்து இது வரைக்கும் x அப்படினு வச்சிருப்போம். This is nothing but x minus r அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. அப்ப இந்த பாயிண்ட் என்னது? இந்த பாயிண்டோட பொட்டன்ஷியல் என்னது அப்படிங்கற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. பொட்டன்ஷியல் ஃபார்முலா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும். இந்த x அப்படிங்கறத நம்ம டைபோல் மொமெண்ட்ல எல்லாம் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா? x divided by x minus r the whole square is equal to, okay, so it will be equal to m1 divided by m2. இந்த ஃபார்முலால சால்வ் பண்ணீங்க அப்படினா x வேல்யூ கிடைச்சிரும். x வேல்யூவை வச்சிட்டு என்ன பண்ணிடலாம்? நீங்க கிராவிடேஷனல் ஃபார்முலால போடிங்க அப்படினா your answer will be minus 16 gm divided by r அப்படின ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கும். Okay, yes. Now next question பாருங்க பசங்களா, the temperature of a gas is given. Okay, so it is a very superb question because direct formula we people know vrms is nothing but root of 3k bt divided by m. இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா. அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன எழுதலாம் பசங்களா? vrms is directly proportional to root t. அப்ப ரெண்டு டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க? we have to identify, right? so rms speeds வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணீங்க அப்படினா you will get an answer. so 8th answer will be option 3. okay, so option 3 3295 is the perfect answer பசங்களா. எத்தனை பேர் கரெக்ட்டா சால்வ் பண்ணிருக்கீங்க? how many of you did it perfect? ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். and யாரெல்லாம் புதுசா வந்தீங்களோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்க பசங்களா இந்த வீடியோஸ்க்கு. let's start the next one. next question ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? Yes. So here comes the next question. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பரான question பசங்களா. நம்ம ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி நிறைய sum solve பண்ணிருக்கோம், right? Now, so listen. In the LRC series, the inductance L is 10 microfarad. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. இண்டக்டர் கொடுத்துட்டாங்க, கெபாசிட்டர் கொடுத்துட்டாங்க, ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு frequency at the resonance கேட்டிருக்காங்க. resonance condition is nothing but psi L is equal to psi C. அப்ப psi L psi C வெச்சீங்க அப்படினா your resonance frequency will be 1 by 2 pi root of LC. So everything is given there and resistance வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல தேவையே இல்ல. So இத ஃபுல்லா சால்வ் பண்ணீங்க அப்படினா your final answer will be 1. okay வா? 4 கிடையாது, it will be 1. okay, 1.59 kilohertz அப்படிங்கறது ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கும். okay, so let's go for the next question பசங்களா. here comes you the next question. a football player. இது வந்து ஒரு சூப்பரான question பசங்களா. இதுக்கு கண்டிப்பா வந்து 2 ஆன்சர் கிடையாது. சோ எல்லாரும் 2 நினைச்சுக்காதீங்க. 4 is your perfect answer because என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க, the force acts. force will be directly proportional to change in momentum, right? அப்ப change in momentum identify பண்ணனும். southwards போயிட்டு இருக்காங்கங்கறாங்க, சடனா திரும்பி என்ன பண்றாங்க? he is moving towards the east அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. so southwards அப்புறம் eastwardsல மூவ் பண்றாங்க. அப்ப இதோட complete change in momentum எங்க இருக்கும்? direction change ஆகறப்ப velocity change ஆகும். so what will be a perfect answer is north east அப்படிங்கறது தான் it will be a perfect answer. okay, ஏனா இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் நமக்கு? north east, sorry, இங்க north east will be the perfect answer. mu minus mv அப்படிங்கறது உங்களுக்கு இங்க தான் கிடைச்சிருக்கும். exactly right? yes. so பசங்களா, can you able to cope up?
ஓ ரொம்ப மனசுடைஞ்சிராதீங்க. these are literally a small exams, no problem, we have a very big future, ரைட். அதனால் ரொம்ப மேம் எல்லாமே தப்பாக வருது மேம் ஃபிசிக்ஸில், நான் கடைசியாக கொஞ்ச நேரம் தான் கொடுத்தேன், இட் டசன்ட் மேட்டர், ரைட். ஸோ பசங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். இட் இஸ் யுவர் 11th question. ஸோ 11th question ரொம்பவே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஈஸி பீஸி லெமன் ஸ்குவீஸி கொஸ்டின். த எரர் இன் த மெஷர்மெண்ட் விச் அரைசஸ் டியூ டு அன்பிரடிக்டபிள் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ். ஸோ அன்பிரடிக்டபிள் அப்படின்னா நம்ம செய்கிற தப்பை நம்ம எப்படியோ ஒரு நிமிஷம் கண்டுபிடிச்சிடுவோம். அன்பிரடிக்டபிள் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி அ ரேண்டம். நம்ம எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக வந்து ரேண்டமாக ஒரு மிஸ்டேக் நடக்கிறது இருக்கு இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் ஸோ பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் 1. ஓகே, இட் இஸ் அ ரேண்டம் எரர். Now, let's go for the next question, 12th question. பசங்களா இட்ஸ் அ பக்கா சேலஞ்சிங் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் நம்ம பசங்க பர்ஃபெக்டாக கண்டென்ட் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி. ஓகே, பர்ஃபெக்டாக கண்டென்ட் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி. ஸோ கவனிங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க கைரேஷனுக்கு. அப்போ சாலிட்டோட கைரேஷன் ஃபார்முலா என்னது பசங்களா? √2/5r. அண்ட் அடுத்தது ஹாலோஸ்பியருக்கு என்னது? விச் வில் பி √2 divided by 3r. அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கும்? ஸோ யூ வில் பி கெட்டிங் √3 is to √5 அப்படின்னு கிடச்சிருக்கும். ரூட் இந்த பக்கம் அப்படியே தூக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா இட் வில் பி 3/5. ஸோ யுவர் ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் 2. ஓகே, தட் இஸ் யர் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் பசங்களா. ஹாய் ரீஷ்மா, ஹாய் வெல்கம். ஒரு யோ போடுங்க பார்க்கலாம் பசங்களா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது வந்து நம்ம பார்க்காத ஒன் ஷாட் இல்லை, கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு இட் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின். ஸோ கவனிங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு, நம்மளோட கம்ப்ளீட் காஸ்லா வந்து 0வாக இருக்குது. எப்போ வந்து நம்ம ஃப்ளக்ஸ் வந்து 0 ஆகும்? when incoming flux is completely equal to the outgoing flux, correct? அப்போ இந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க. your second one is a perfect answer. the number of flux lines entering will be always equal to the number of flux going out, right? ஸோ டோன்ட் வரி நம்மளுக்கும் ஒரு நாள் வரும், ரைட்? அந்த மாதிரி டோன்ட் வரி. நூர், எஸ், கிட்டி கேட்ஸ் ஆர் ஹியர். ஐயோ பசங்களா, ஐயோ. நெக்ஸ்ட் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பசங்களா, கேர்னாட் இன்ஜின் கொஸ்டின். கேர்னாட் இன்ஜின் கொஸ்டின்லாம் நம்ம எப்படி மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு சான்சஸ் வரும்? நம்மளுக்கு மனசே இருக்காது இல்லையா? ஸோ த பர்ஃபெக்ட் யூ நோ த ஃபார்முலா. efficiency 1 minus T2 divided by T1 and you people are literally good at this. இதில் நீங்கள் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக. பட் பசங்களா இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க? செல்சியஸில் கொடுத்துருக்காங்க. you have to convert it into your Kelvin. Kelvinல கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு what you can do? you can solve the entire question. பர்ஃபெக்டான ஆன்சர் கிடச்சிரும். and your perfect answer for this 14th question is your 27 degree Celsius. okay, so பசங்களா next move பண்ணலாமா? shall we move for the next question? ஓகே, ஸோ நிறைய பேர் ஏன் மேம் நான் வந்துட்டுருக்கு எல்லாமே ஒரு மாதிரி மிஸ்டேக்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது. டோன்ட் வரி, யூ ஒர்க் யுவர் 100% இன்டு இட். ஓகே, வாங்கிடுறேன் மேம். ஓகே, சூப்பர் இஷ்மா. நான் மேம் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு வரையும். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பசங்களா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் லிட்ரலி ஈஸி. எஸ், ஸோ 15th question. ஸோ 15th question என்ன அப்படின்னா பசங்களா, டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து தே ஹேவ் ஆஸ்க்ட் த கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னால் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். வாட் இஸ் த கரண்ட் இன் த ப்ரைமரி வைண்டிங்? என்னென்ன கொடுத்துட்டு பவரையும் அதுக்கப்புறம் வோல்டேஜையும் கொடுத்துட்டு we people are literally smart and we know a formula. power is equal to power of the primary side will be equal to VE VPIP. VIP கிடையாது பசங்களா, it's exactly not VIP. you know that is voltage in the primary coil, current in the primary coil, right? அப்போ current கேட்டிருக்காங்க, டெஃபினட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? டிவைட் பண்ணி you people can answer this question and this is option 2, 0.27 ampere. ஓகே, ஸோ பசங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. எகெயின் ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் கொஸ்டின் அண்ட் லிட்ரலி ஐ லவ் திஸ் கொஸ்டின். ஏன்னா இது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கொஸ்டின். என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஃபோட்டோ வோல்டாயிக் செல் நத்திங் பட் ஆர் சோலார் செல், ரைட்? சோலார் செல். யாரெல்லாம் வந்து சோலார் செல் எங்களுக்கு டெலிட்டட் போர்ஷன் மேம்னு நினச்சி படிக்காமல் விட்டுருந்தீங்களோ, லிட்ரலி பசங்களா இது வந்து ஒரு லட்டு கொஸ்டின். நம்ம பாஷையில் சொல்லணும்னா இட் இஸ் அ லட்டு கொஸ்டின். you people missed it, பட் கரெக்டாக படிச்சுட்டு போனவங்களுக்கு இதுலேருந்து 4 மார்க்ஸ் கரெக்டாக கிடச்சிருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபோட்டோவோல்டைக் செல்னா என்னது பசங்களா? சோலார் செல். சோலார் செல் கம்ப்ளீட்லி ஆக்ட்ஸ் ஆன் ய ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட், ரைட்? நம்ம லைட் வர்றப்ப கரண்ட் வந்து எமிட் ஆகும். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட். அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 பாருங்க, இட் இஸ் லிட்ரலி ட்ரூ பிகாஸ் Zener diode is created, it's discovered, it's invented to work under your reverse bias condition. So statement 1 and statement 2 both are correct. So your correct answer will be option 2.
Next question பாருங்க, if the galvanometer G does not show any reflection. Deflection இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? பேலன்ஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ பேலன்ஸ்டா இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ இங்கிருந்து ஒரு கரண்ட் I1 வருதா, இங்கிருந்து ஒரு கரண்ட் I2 வருதா, ஸோ that will be I1 is equal to I2 and இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி எழுதலாம்? V divided by R is equal to V divided by R. ரெண்டு பக்கமும் different voltages இருக்கு, ரெண்டு பக்கமும் different என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு? You are getting your what is that? Resistance. And if you are solving this will be perfectly உங்களுக்கு perfectஆன ஆன்சர் கையிலே கிடைச்சிரும் பசங்களா. அந்த perfect ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, that is your fourth one, 100 ohms. Okay, so நடுவில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் தானே கேட்டிருக்காங்க. It is literally cool. Okay, இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், right? So V2 divided by R2. அந்த R2 தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பசங்களா. ஓப்பன் ஆர்கன் பைப், ரைட்? நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும், பொன்னியின் செல்வன் வச்சு நம்ம இதுக்கு ஒரு கதை படித்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? அது என்ன படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா, கம்ப்ளீட்டாக எல்லா காஸ்ட்டையுமே அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க, ரைட்? அப்போ ஓப்பன் அப்படின்னா என்னது? ஓப்பன் ஆர்கன் பைப் இஸ் நத்திங் பட் ஃபிக்ஸ்டு நம்மளோட ஸ்ட்ரிங், கரெக்டா? அப்போ அதுக்கு we know fundamental frequency will be equal to V divided by 2L and நம்மளோட closed organ pipeக்கு என்னது? V divided by 4L and we people know இது ரெண்டத்தையும் divide பண்ணோம்னா definitely your answer is going to be option 3, 2:1. ஓகே, ஸோ பசங்களா இதெல்லாமே பாருங்க, நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சதுல இருந்து தான் கேட்டுட்டே இருக்காங்க, ரைட்? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அடுத்தது. ஓகே, கூல். ஸோ பசங்களா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன். யாரெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக நம்ம வீடியோஸை லைட்டாக பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா கூட யூ பீப்புள் கேன் ஏபிள் டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் பிகாஸ் இட் இஸ் அ வெரி ஈஸி கொஸ்டின். என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள், ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோன்னு கேட்டிருக்காங்க. கண்ணை மூடிட்டு கூட we can say it will be represented along the axis of rotation. ஞாபகம் இருக்கா? பிகாஸ் நம்ம வந்து வெக்டார்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறப்ப we have studied. ஸோ இது வந்து along the axis of rotation. Okay, so the perfect answer for 19th question is option A. That is 1. நெக்ஸ்ட் பாருங்க பசங்களா, the minimum wavelength. ஓகே, எல்லாரும் பண்ற தப்பு இதில் மினிமம் வேவ் லென்த் அப்படின்னோடனே டி ப்ராக்லே அப்படியே மனசுக்குள்ளார் அப்படியே வந்துருவாரு. டி ப்ராக்லே வந்துட்டு என்ன பண்ணுவார்? 1/√V அப்படின்னு எழுதியிருப்பீங்க பசங்களா. தட் இஸ் நாட் த கேஸ். எக்ஸாக்ட்லி அது கிடையாது. பிகாஸ் வி நோ இங்கே வந்து பொட்டென்ஷியல் கேட்டிருக்காங்க. வி நோ அ ஃபார்முலா E. ஓகே, வி நோ அ ஃபார்முலா கேபிட்டல் E. இல்லாட்டி அப்புறம் அதுக்கும் வந்து மேம் என்ன மேம் நீங்கள் ஸ்மால் இ சொல்லியே கொடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுருவீங்க. ஸோ E அதுக்கப்புறம் H C divided by lambda is equal to EV அப்படின்னு படிச்சிருப்போமா? ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் வச்சு we have already studied this. அப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so lambda will be inversely proportional to the potential. It is inversely proportional to the potential. பசங்களா, it's a literally easy question. ஆனால் அடுத்த கொஸ்டினும் பாருங்க, நம்ம டியூவல் நேச்சர் அந்த ஒரு செல்லக்குட்டி சாப்டர்ல இருந்து தான் எதுவும் கேட்டிருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க பசங்களா. ஸோ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சீசியம், பொட்டாசியம், சோடியம். உடனே இதை வந்து கெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் உள்ள கொடுத்துட்டாங்கன்னு பார்க்காதீங்க. முன்னாடி ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற வேர்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்துக்கும் 5 கொடுத்துட்டாங்க. கொடுத்துட்டு if incident electromagnetic radiation has a incident energy of energy கொடுத்துட்டாங்க. and we know a criteria. எப்போ நம்மளுக்கு வந்து photo electric effect வந்து activate ஆகும்? when the given energy is greater than the work function, right? அந்த கம்ப்ளீட் செல்லோட எப்படி இருக்கணும்? ஒர்க் ஃபங்க்ஷனை விட இது அதிகமாக இருக்கணும் நம்ம உள்ள கொடுக்குற எனர்ஜி. அப்போ நம்ம உள்ள கொடுக்குற எனர்ஜி என்னது பசங்களா? 2.20. அப்போ இதை விட எது கம்மியாக இருக்குன்னு பாருங்க. எக்ஸாக்டாக நம்மளோட சிசிஎம் தங்கக்குட்டி தான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இட் வாஸ் 2.14. அப்போ பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் என்னது? your 2, that is CCM only. Okay, yes, no problem. ஓ பசங்களா, எல்லோரும் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா, ஃபிசிக்ஸ் எப்போவுமே கஷ்டமாக தான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு என்ன பண்ணிட்டீங்க? ஜஸ்ட் யூ பீப்புள் லெஃப்ட் இட். மற்ற இதெல்லாம் எழுதிட்டு கடைசியாக போனால் போதுன்னு இந்த 5லேருந்து 5:20 வரைக்கும் ஒரு டைம் இருக்குல்லையே, அதில் எழுதியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இட்ஸ் லிட்ரலி ஈஸி பேப்பர் திஸ் டைம். அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி ஈஸி கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ நாட் அ பிக் டீல். 2024 என்ன பண்ணிடலாம்? மாஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பசங்களா. த நெட் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ எனி க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் 0 பசங்களா. இதெல்லாம் படித்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? நம்ம நீட் எக்ஸாமே அவமானப்படுத்தக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் ஈஸி கொஸ்டின், ரைட்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, இதுவும் ஒரு ஈஸி பீஸி கொஸ்டின். என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. a full wave rectifier circuit consists of 2 PN junction diode, center tapped transformers, capacitors and a load resistance. Which of these components remove the ரிப்பல் ஃப்ரம் த அவுட்புட்? ரிப்பல் அப்படின்னா என்னது? ஒரு ஜர்க்கு. அந்த ஜர்க்கை யார் ரிமூவ் பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கெப்பாசிட்டர்ஸ். பிகாஸ் வி பீப்புள் நோ கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அழகாக இந்த போங்க அப்படி போங்க லைனாக போங்க அப்படின்னு இட் வில் பி a HM, ரைட்? அப்போ கெப்பாசிட்டர் இஸ் யுவர் ஆன்சர். கெப்பாசிட்டர் இஸ் ஆன்சர்.
மறந்துடாதீங்க. ஸோ 24th question பாருங்க பசங்களா, இதுவும் லிட்ரலி அ டைரக்ட் கொஸ்டின். இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் we have solved lots and lots of times. ஓகே, ஸோ என்ன கொஸ்டின்னு பாருங்க பசங்களா. An AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency. Frequency குறையுது. We people know a very big thing, that is psi C is equal to 1 by omega C. அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சிது அப்படின்னா psi C இன்க்ரீஸ் ஆகும் பசங்களா. அண்ட் இன்னொரு விஷயமும் உங்களுக்கு இருக்குது, என்ன அப்படின்னு பாருங்கள். ஃப்ரீக்வன்சி குறையுது அப்படின்னா ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி வில் ஆல்சோ பி ரெடியூஸ்ட். அண்ட் கரண்ட்டுக்கு நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? ஸோ I will be equal to I0 sin omega tன்னு எழுதுவோமா? I0க்கு நம்ம என்ன எழுதலாம்? ஒமேகாவும் எழுதுவோம், ரைட்? அப்போ ஒமேகா குறைஞ்சிது அப்படின்னா that is I is directly proportional to your angular frequency. If omega is reduced, then I will also be reduced. So the perfect answer for this question is 4th one. Okay? Yes. Second question correct. Second question correct. So பசங்களா இது பாருங்களேன், இது அதை விட ஒரு ultimate question. In a plain electromagnetic wave traveling in free space, the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency அப்படின்னு சொல்லி ஒரு frequency கொடுத்துட்டாங்க, amplitude கொடுத்துட்டு, then the amplitude of oscillating magnetic field. இது வரைக்கும் படிக்கிறப்ப உங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கலாம்? யூ பீப்புள் கேன் ஃபீல், மேம் இந்த கொஸ்டின் எனக்கு என்னமோ ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் பசங்களா கொஞ்சம் அடுத்தது கீழே பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் கொடுத்துருக்காங்க. வி பீப்புள் நோ அ ஃபார்முலா, ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வில் பி ஈக்குவல் டு E0 டிவைடட் பை B0. அப்போ B0 கேட்குறப்ப தட் இஸ் E0 டிவைடட் பை C. ஸோ எல்லாத்தையுமே உள்ள அப்படியே தூக்கி அப்படியே அழகாக எழுதுனீங்க அப்படின்னா யோர் ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபார் யோர் 25th question will be 4th one. Okay, it will be 4th one. Yes. Cool? Everyone is cool. Now, ஸோ பசங்களா இவங்களுக்கும் இந்த கலர் கோடிங் மேலே ஒரு லவ் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கலர் கோடிங்லேருந்து ஒரு மாசான கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. எக்ஸாக்ட்லி ரீஸ்மா C is equal to E divided by B. ஓகே, ஸோ கலர் கோடிங்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க பசங்களா. இது என்ன கலர் கோடிங், இது என்ன இருக்கும், இந்த தேர்டு வந்து பேண்ட் என்னவா இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. வி நோ அ ஸ்டோரி. என்ன பசங்களா ஸ்டோரி? தட் இஸ் B.B. Roy of Great Britain had a very good wife அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், ரைட்? அப்போ B.B. Roy, B.B. Roy. அப்போ இங்கே எத்தனை ஜீரோ இருக்குது? 3 ஜீரோ இருக்குது. ஸோ 0 1 2 3. ஸோ O stands for orange. So the perfect answer is orange. ரெட்டுன்னு எழுதியிருந்தீங்கன்னா தப்பு பசங்களா. The perfect answer is orange. Okay? Yes. Yes. Cool. Now, பசங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. இட் இஸ் a super duper question. இதெல்லாம் direct formula questions. A vehicle travels half a distance with speed v and remaining distance with 2v. இதுக்கு ஒரு டைரக்ட் ஃபார்முலா இருக்குது. வாட் இஸ் யுவர் ஆவரேஜ் ஸ்பீட்? வி ஆவரேஜ் வில் பி 2v1 v2 டிவைடட் பை v1 ப்ளஸ் v2. இதில் எக்ஸாக்டாக எல்லா வேல்யூவும் உள்ள சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் ஆப்ஷன் 4. தட் இஸ் 4v டிவைடட் பை 3. எல்லாமே டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ். எவ்ரி திங் இஸ் டைரக்ட் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ அடுத்தது பாருங்க. த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ லாங் ஸ்ப்ரிங் when stretched by 2 centimeter is U. U அப்படிங்கிறது it is your energy. ஸ்ப்ரிங்கில் கேட்டிருக்க potential energy. So U will be equal to half kx square. K is nothing but your spring constant. X is nothing but the distance of compression or expansion. Right? அப்போ வந்து x வந்து என்னவா இருக்கு? x வந்து 2 centimeter இருக்கிறப்ப அது வந்து U வா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Then U வந்து எவ்வளவா இருக்கும்? If x is equal to 8. அப்போ இதை u dash அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா? ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர்? u is equal to k 1 by 2k அப்படிங்கிறதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட், ரைட்? ஸோ u is equal to x. u dash is equal to x. கரெக்டா? அப்போ இதை டிவைட் பண்ணிடலாமா? மேலே இருக்க x என்னது பசங்களா? ஸோ மேலே இருக்க x is nothing but 2, கீழே இருக்க x is nothing but 8. ஓகே, ஸோ 1 4. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? u dash கண்டுபிடிக்கணும், ரைட்? ஸோ ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது. அப்போ u dash will be equal to 4 square, right? அப்போ 4 square அப்படிங்கிறது it is your 16. So 16u is a perfect answer. That is 28க்கு வந்து option A is the perfect one. Okay, so ஏதோ சின்ன calculation error விட்டுருப்பீங்க ரிஷ்மா, that's it. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க பசங்களா. ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் நான் சொல்லியிருக்கேன் சின்னதுலேருந்து பெருசு, ரைட்? ஸோ லாம்டா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறப்ப வந்து என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு சின்னதாக இருக்க ஷெல் வேல்யூ எழுதணும், அதுக்கப்புறம் பெருசாக இருக்க ஷெல் வேல்யூ எழுதணும்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இன் ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் த ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ் லென்த் இன் த பால்மர் சீரீஸ் இஸ் லாம்டா அண்ட் த ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ் லென்த் இன் பிராக்கெட் வில் பி. பிராக்கெட் சீரீஸ்னால் என்னது? n is equal to 4, ரைட்? இது 2, இது 4. அப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்? ரிமைனிங் இட் வில் பி, வாட் வில் பி யுவர் வேல்யூ?
we know lambda will be directly proportional to n square. So what will be your answer? It will be your, so 29 oda perfect answer வந்து 4 lambda. பசங்களா 2 lambda கிடையாது, it is your 4 lambda. Okay, yes, G57 correct. 3 is your perfect answer, not 2. ஏன்னா n ஸ்கொயருக்கு தான் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும். லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் ஐ ஹவ் செட், நீங்கள் இந்த யூனிட், அதாவது நம்ம ஆட்டம்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியஸில் நீங்கள் எல்லாம் ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கணும், இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டிஸ் படிச்சிருந்தீங்க. இப்போ பாருங்க பசங்களா, எத்தனை கொஸ்டின் ப்ரொபோஷனாலிட்டிஸில் சால்வ் பண்ணுறோம். அப்போ இதுதான் ஒரே ஒரு தாரக மந்திரம் பசங்களா. இதெல்லாம் வந்து மறுபடியும் இன்னொரு லட்டு கொஸ்டின் ஃபேஸ் பண்ணிட்டோம். 2 பேரலல் இருக்குது. ஸோ யூ வில் பி ஆடிங் த கெப்பாசிட்டன்ஸ். இன்னொன்று சீரீஸில் இருக்குது. ஸோ சீரீஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைனலி யூஸ் டு கெட் இட் இஸ் யோர் 2 மைக்ரோஃபாரட். ஸோ 30 என்னது, இட் இஸ் யோர் 2 மைக்ரோஃபாரட். பாருங்கள், ஸோ இந்த டைம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வில் பி மச் மோர் ஹையர். ஏன்னா அந்தளவுக்கு இட் இஸ் ஸோ ஈஸி. அடுத்தது பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு, இட் இஸ் யுவர் பர்சன்டேஜ் எரர் கொஸ்டின். பர்சன்டேஜ் எரருக்கு இவங்க எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஃபார்முலா மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும், டென்சிட்டிக்கு எழுதணும். ஸோ டென்சிட்டி வீ கேன் ரைட், இட் இஸ் அ வயர் பசங்களா. ஸோ மாஸ் இன்டூ வால்யூம். வால்யூம் எப்படி எழுதலாம் வயருக்கு, பை ஆர் ஸ்கொயர் எல் அப்படின்னு எழுதலாமா. அப்போ இந்த பை அப்படிங்கிறதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம விட்டுருவோம். பேலன்ஸ் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் அதாவது நம்ம சேஞ்ச் டிவைடட் பை த ஒரிஜினல் வேல்யூன்னு போட்டு சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா யுவர் ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபார் த 31st கொஸ்டின் வில் பி ஆப்ஷன் 4. 3 இல்ல option 4. Okay, so this is how you have to use each and every formula pasangla. Next, another one direct laddu question. Venturi meter works on Bernoullis principle. ஏன்னா அதுக்கு நல்லா தெரியும், எங்கெல்லாம் வந்து வெலாசிட்டியோ கைனடிக் எனர்ஜி ரெண்டும் அதிகமாக இருக்கோ அப்போ ப்ரெஷர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல குறைஞ்சிரும். ஆப்ஜெக்ட் அதை நோக்கி மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம தலையில் ரிஜிஸ்டர் ஆயிருந்திருக்கணும். ஸோ த பர்ஃபெக்ட் இஸ் Bernoullis principle. ஓகே, டைம் நாட் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் மேம். எத்தனை நிமிஷத்தில் எழுத ஆரம்பிச்சிங்க G57 ஃபிசிக்ஸ் மேம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பசங்களா. 33rd question. ஓகே, 33rd question வந்து இட் இஸ் அ வெரி சூப்பர் கொஸ்டின். இதுக்கு நீங்கள் வந்து கையிலெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எழுதியெல்லாம் சால்வ் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை, மைண்ட் கேல்குலேஷனே போதும். அதாவது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், 1/2 அது ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு 20 நிமிஷம் டைம் எடுத்துக்குதான். அப்போ 1/16 ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ பசங்களா, ஹாஃப் லைஃப்னா என்னது, பாதி பாதியாக குறைஞ்சிட்டே வரும். கரெக்ட். அப்போ என்ன பண்ணலாம், ஸோ ஃபஸ்ட்டு 1/2 குறைஞ்சிருக்குமா, அடுத்தது என்னவா இருக்கும், இன்னொரு பாதியாக குறைஞ்சிருக்கும் 1/4. அடுத்தது என்னவாக இருக்கும், 1/8 குறைஞ்சிருக்கும். அடுத்தது என்ன இருக்கும், 1/16 குறைஞ்சிருக்கும். அப்போ எத்தனை ஹாஃப் லைஃப், 1 2 3 4 ஹாஃப் லைஃப்ஸ். ஒரு ஹாஃப் லைஃப்க்கு எவ்வளோ மினிட்ஸ், 20 minutes. So 4 into 20 will be definitely 80 minutes. So the perfect answer is option A. Okay, yes, cool. அப்போ பாருங்கள், சில கொஸ்டினுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சது, இதுக்கு தான் சொல்கிறது கோ த்ரூ யுவர் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னு. ஓகே, இட் டசன்ட் மீன் தட் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை. என்ன பண்ணியிருந்திருக்கலாம், ஜஸ்ட் இஃப் யூ நோ த கான்செப்ட் யூ கேன் ரிலேட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல், இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறப்ப இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். அதுவே பொட்டென்ஷியல் வரப்போ நம்ம மாற்றி எழுதுறோமா இல்லையா, தட் இஸ் அ திங். ஓகே, சே சம் ராங் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் மனசு ஆறுதல் மேம். ஸோ மனசு ஆறுதலுக்கு ராங்காக சொல்ல முடியாதே நூர். ஓகே, ஸோ பசங்களா, யூ ஹாவ் டு பி கான்ஃபிடென்ட். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறது தான், இஃப் வி மேட் சம் மிஸ்டேக் லெட் இட் பி, நெக்ஸ்ட் டைம் வி கேன் கரெக்ட் இட். ஓகே, ஸோ பசங்களா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. த மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த இண்டக்டன்ஸ் will be 4 new Henry and current carrying of coil is வந்து 2 ஏன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ we have to find the magnetic energy stored. ஸோ energy stored in your inductor will be half Li square. எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க, எல்லாத்தையும் உள்ளே எடுத்து போட்டு டக்கு டக்குன்னு சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா your answer will be option A. ஸோ 34க்கு you are going to write option A. Okay, so direct formula question பசங்களா. இதுவும் பாருங்க, exactly it is another one direct formula question. Okay, so direct formula question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க, ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்துட்டு கரண்ட் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So we people know a formula, I is equal to E divided by R. Yes or no? இந்த 3 ரெசிஸ்டன்ஸும் it is in series. So R will be 10 ohms. கரெக்டா? அப்போ E மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் பசங்களா. இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த இடத்துல கிடையாது, they have never mentioned it. Okay, அடுத்தது பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ இது ரெண்டுமே எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. இட் இஸ் கனெக்டட் இன் சச் அ மேனர் வேர் வி வில் ரைட் நெட் எலக்ட்ரிக் வில் பி, நெட் பொட்டென்ஷியல் வில் பி E1 minus E2. அப்போ 10 minus 5 will be 5. அப்போ 5 divided by 10 is nothing but your 0.5 ampere. அதுவும் என்ன டைரக்ஷனில் போகுது, ஃப்ரம் A to Bங்கிற டைரக்ஷனில் போகுது. ஸோ த பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் C.
ஓகேவா? அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க பசங்களா, இது வந்து நம்ம லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலாவை வச்சு நீங்கள் எழுதிடலாம். 2 ஃபோக்கல் லென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க, ஃபோக்கல் லென்ஸ் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிடும். பிகாஸ் we know the lens makers formula. அதுலேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு டோட்டல் காம்பினேஷன் ஆஃப் யோர் ஃபோக்கல் லென்த் கேட்டிருக்காங்க. ஃபோக்கல் லென்ஸ் வந்து 1/f1 + 1/f2 அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. we already know the formula, right? So 1/f is equal to nu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், எக்ஸாக்டாக கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபைனலாக you have to add them. மைனஸ் வர்றப்ப மைனஸ் ஆகும், ப்ளஸ் வர்றப்ப ப்ளஸ் ஆகும். ஸோ the final answer will be minus 100 centimeter. Okay, so fourth one is your perfect answer pasangla. Clear irka? It is a perfect one. Okay, cool. So next parunga pasangla, next question. Calculate the maximum acceleration of a moving car so that a body lying on the floor of the car remains stationary. Okay va? Stationary ah irukku, the body and the floor is. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள், ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனோட கொடுத்துருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் ஒரு கார் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கார் இப்படி ஆக்சலரேட் ஆகிட்டு இருக்குமா, ஸோ இட் வில் பி ஹேவிங் அ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன், ரைட்? அப்போ இது என்ன பண்ணலாம், இதுக்கு சூடோ ஃபோர்ஸ் எழுதலாமா, தட் வில் பி MA. அப்போ நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் இப்படி எழுதுவோமா, ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் வில் பி நியூ mg. இது ரெண்டும் எப்படி இருக்குது, ஈக்குவலி ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர். அப்போ ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா the coefficient of static friction will be equal to 1.5 meter per second square. So the perfect answer for 37 is option 4. Okay, it is your 4. Next parunga pasangla, the next one is 38. So the net impedance of the circuit அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So the net impedance of the circuit அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா we know, so impedance will be equal to root of psi L minus psi C the whole square plus R square. அப்போ psi L psi C கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபுல்லாக உள்ள சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா your perfect answer for 38th question is option 4, that is 5√5. Okay ma'am, that is 5√5. அடுத்தது, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பசங்களா, என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு, and electric dipole is placed. ஓகேவா, டைபோல் கொடுத்துருக்காங்க as shown in the figure. ஓகேவா, ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ டைபோல் கொடுத்துட்டாங்க, ஒரு பாயிண்ட்டில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணும். we know the formula. ஸோ V is equal to எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் எப்படி எழுதலாம், ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அப்போ இங்கே சார்ஜிலேருந்து இங்கே கண்டுபிடிக்கிறப்ப என்னாகும், ஆல்ரெடி இது 3, இது டோட்டலாக 5. அப்போ இங்கே இருக்க கேப் என்னது பசங்களா, 2. ஸோ KQ டிவைடட் பை 2 அப்படின்னு கிடச்சிருக்குமா. நெக்ஸ்ட் பாருங்க பசங்களா, மைனஸ், இது மைனஸ் சார்ஜ். அப்போ இங்கிருந்து இங்கே பொட்டென்ஷியல் வரணும், ரைட்? அப்போ என்ன ஆகும்னு பாருங்க, திஸ் இஸ் 3, திஸ் இஸ் 5. ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா 8. ஸோ KQ டிவைடட் பை 8. ஸோ இதை கம்ப்ளீட்டாக சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா, ஸோ 39th யுவர் ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் 2, தட் இஸ் 3 டிவைடட் பை 8 QK. ஓகே, எஸ், done pasangla, it's so easy. And next question பாருங்க, it is your 40th question. 40th question நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன் இல்லையா, உங்களுக்கு ஒரு லாஜிக் கேட்ஸ் இல்லாமல் உங்களோட ஜேஇஓ நீட்டோ ஒரு முற்றுகை பெறாது, ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க மாட்டாங்க. ரைட் ரீஷ்மா, எக்ஸாக்ட்லி ரைட். எஸ், ஸோ பசங்களா இங்கே கவனிங்க, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு லாஜிக் கேட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. லாஜிக் கேட்ஸ் கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகும்னு பாருங்கள். ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், ஏதோ ஒரு இன்புட் உள்ளே கொடுத்து ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன், ரைட்? ரேதர் தேன் ரைட்டிங் நம்ம பூலியன் ஈக்குவேஷனில் எழுதினோம்னா நம்மளுக்கு அங்கேயே மண்டை காஞ்சிரும். அதனால் வி ஷுட் நாட் ரைட் தோஸ் திங்ஸ். அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், யூ பீப்புள் ஹேவ் டு டூ ஒன்லி என்ன பண்ணணும், ட்ரூத் டேபிள்லேருந்து 2 இன்புட்ஸ் எடுத்து யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த ஆன்சர். இதில் ஒரு இன்புட்டுக்கே ஆன்சர் வந்துடுற மாதிரி தான் இருக்குது, ரைட்? ஸோ என்ன கொடுத்துட்டாங்க, ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்புட் வந்து 1 and 0 அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டும் நாட் கேட். அப்போ இங்கே என்ன பசங்களா வரும், 1 கொடுத்தா 0 வரும், 0 கொடுத்தா 1 வரும். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு 0 கிடைக்கும். ஆனால் இங்கே முன்னாடி ஒரு பபிள் இருக்குது. அப்போ என்ன அர்த்தம், அது அப்படியே மாறி வரும். ஸோ 0 வந்து அப்படியே 1ஆக கன்வெர்ட் ஆகி வரும். அப்போ 1 0 இன்புட் கொடுக்குறப்ப எங்கே நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து 1 இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் பசங்களா. ஸோ ஆப்ஷன் சியில் வந்து எப்படி இருக்குது, 1 0 கொடுக்குறப்ப 1 இருக்குது, ரைட்? ஆனால் அடுத்தது பாருங்கள், நெக்ஸ்ட் இன்புட் நீங்கள் உள்ளே கொடுத்து பார்க்குறப்ப இந்த 2 ஆப்ஷனும் தப்பாக போய்டும். ஓகே, ஸோ 2 இது கொடுத்தீங்கன்னாவே போதும், இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, எஸ், ஸோ த பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் 3. அடுத்தது பாருங்கள் பசங்களா, 10 ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஈச் ரெசிஸ்டர் ஆர், ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது. அப்போ ஆர் ஈக்குவலன்ட் என்னென்னு எழுதலாம்,
R into number of resistance அப்படின்னு எழுதலாம். So this is for your parallel connection. Series connectionக்கு எப்படி எழுதலாம்? R equivalent in seriesல that will be N into R which is 10R அப்படின்னு எழுதலாமா? இதை வந்து 10R divided by 10 அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கலாம். என்ன கேட்டிருக்காங்க? First battery of series and internal resistance is neglect பண்ணிட்டாங்க. Then those are connected in parallel to the same battery, the current increases by. So I will be equal to E divided by 10R. இது எப்போ சீரீஸாக இருக்கிறப்ப. ஸோ பேரலாக இருக்கிறப்ப என்னாகும்? E divided by R by 10. அப்போ இது எப்படி எழுதலாம்? 10E divided by R அப்படின்னு எழுதலாமா? இப்போ நான் மேலே கீழே என்ன பண்ணுறேன்? I am just multiplying with a 10. அப்போ என்னாகும்? 100 into E divided by 10R. E divided by 10R அப்படிங்கிறது என்னது பசங்களா? Series. So parallel current is nothing but 100 times of your series current. So the perfect answer is option C. That is your third one, not the second one. Okay? Not the second one. Clear ஆ இருக்கா பசங்களா? Yes, you can apply n number of things, n number of methods you can apply. It doesn't going to be a matter, but the main thing is நீங்க அதை 50 secondsல முடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். இந்த time it's not a lengthy paper பசங்களா. Physics பொறுத்த வரைக்கும் it's not a lengthy paper. Okay? And they have most வந்து focus எதில் பண்ணியிருக்காங்க? 12th standardல தான் பண்ணியிருக்காங்க. Okay? So let's go to the next question பசங்களா. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. The resistance of platinum wire. Okay ma'am, at 0 degree Celsius is 2 ohms. We know Celsiusum resistance சேர்ந்து கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினா we have a formula, specific resistance இது எல்லாத்துக்குமே. The temperature coefficient of the resistance அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So that is alpha is equal to del R divided by R naught into del T. கரெக்ட்? இவங்க எல்லா டீடைல்ஸும் உள்ள கொடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் அப்படியே என்ன பண்ணிடலாம்? இதை உள்ளே போட்டு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிடும். The perfect answer is your fourth one. 42 questionக்கு it is your fourth one. 3 into 10 to the power minus 2. அதான் உங்கள் ஆன்சர். டிகிரி per coulomb. Okay, degree inverse Celsius. Okay. So now these are the things. அடுத்த question பாருங்க பசங்களா. This is your next question. A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a ball, small ball, vertically upward. மேலே தூக்கி போட்டிருக்காங்க. ஓகே, வித் வெலாசிட்டி ஆஃப் 4 மீட்டர். வெலாசிட்டி வந்து 4 மீட்டர் per செகண்ட் அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, த பால் ஸ்ட்ரைக்ஸ் த வாட்டர் ஆஃப்டர் 4 seconds. ஸோ T is equal to 4 அப்படின்னு இருக்கிறப்ப பால் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு? வாட்டரில் ஸ்ட்ரைக் ஆகிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. த ஹைட் ஆஃப் த பிரிட்ஜ் above the water is. ஸோ we people know பிரிட்ஜிலிருந்து அப்படியே மேலே போயிட்டு கீழே வருது. ஸோ ஹைட் ஆஃப் த பிரிட்ஜ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ we know the formula minus h is equal to ut plus half at square அப்படின்னு எழுதுவோமா? இந்த இடத்துல ஏக்கு பதிலாக g வரணும். பிகாஸ் இது வந்து உங்களோட வெர்டிக்கல் மோஷன். அப்போ கிராவிடேஷனல் ஆக்சலரேஷன் தான் இருக்கும். நம்ம ஆக்சலரேஷன் அந்த இடத்துல இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. 64 தான ஆன்சர். எஸ் அபு கிரஷ். த பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் வில் பி 43க்கு 64 தான் பர்ஃபெக்டான ஆன்சர். இதில் எல்லாம் சால்வ் பண்ணீங்க. ஏன் இங்கே நெகட்டிவ் அப்படின்னா மேலே போயிட்டு கீழே வருது. இட் இஸ் யுவர் டிக்ரீசிங் ஹைட். ஸோ இட் இஸ் நெகட்டிவ். இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ்க்கு பதிலாக என்ன வரணும்? நெகட்டிவ் GT ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கணும். ஓகேவா? இதில் எல்லா ஃபார்முலாவும் எல்லா டீட்டெயிலும் உள்ள எடுத்து போட்டிங்க அப்படின்னா your height will be 64 meters. Okay? Exactly. Yes, Nikita, that is a perfect answer. Correct. Yes, Noor, everything is fine. அடுத்தது பாருங்க பசங்களா. இட் இஸ் a super question, super duper question. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. a bullet is fired in a rectangular wooden block. ஓகேவா? அது என்ன ஆகுது? ஸ்டார்டிங்கில் அதுக்கு ஒரு வெலாசிட்டியோட, இனிஷியல் வெலாசிட்டியோட என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஃபயர் பண்ணியிருக்கோம். அது 24 meters ட்ராவல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிருக்கு? அதோட வெலாசிட்டி வந்து u/3 குறைஞ்சிருக்கு. அப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டைம் கொடுக்கல. they have given initial, final and distance. அப்போ இதோட ஃபார்முலா என்னது? v square is equal to u square plus 2as. ரைட்? இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா. அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இது கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ v/3 the whole square is equal to u/3. u square plus 2 into aக்கு பதிலாக sக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க பசங்களா? 24 centimeterன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest. ரெஸ்ட் அப்படின்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்னவாயிடும்? 0 ஆகிடும். அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு 2 ஈக்குவேஷன் இருக்குது. எக்ஸாக்ட்லி 0 is equal to u divided by 3 the whole square plus 2a. எஸ், அப்போ எக்ஸாக்டாக ரெஸ்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பிளாக்ஸ் போயிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இந்த 2 எக்ஸ்பிரஷனை வச்சு எஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு டோட்டல் பிளாக்குக்கு 2த்தையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா you will get answer. and 44th questionக்கு you will be getting 2 as your answer. that is 27 centimeter. எத்தனை பேர் கரெக்டாக எழுதியிருக்கீங்க? 27 centimeter. How many of you did it correct? It's so perfect. Now
the next question பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு the satellite is orbiting. so earth satellite இந்த டாபிக்ல ரொம்பவே important. okay 27 is the answer. இன்னொரு டைம் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணி பாருங்க அபு க்ரஷ், ஜஸ்ட் ஒர்க் அவுட் ஒன் மோர் டைம். ஓகே, அடுத்தது பாருங்க பசங்களா, சேட்டலைட்டோட டைம் பீரியட் கொடுத்துட்டாங்க. டென்சிட்டி மாறுச்சு அப்படின்னா டைம் பீரியட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. we know a formula T is equal to 2 pi root of r cube divided by m. m அப்படிங்கிறது மாஸ். ஸோ மாஸ் எப்படி எழுதலாம்? மாஸ் கேன் பி ரிட்டன் as density into volume அப்படின்னு எழுதலாமா? அப்போ வால்யூம்க்கு இதுக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ டெஃபினட்டாக it will be changing. right, it will be changing. அப்போ இந்த ரூட் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம்னா it will be a square. பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாமே என்னது பசங்களா? it is your constant. so finally your answer is going to be 45th questionக்கு it is your 3. so 45 it is 3, that is t square. அதுதான் ஆன்சர். so t square will be the answer for this one. ஓகேவா? இதெல்லாம் எது ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கு? டைமை ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கு. எஸ், மீ கரெக்ட் மேம். எஸ் தங்கமணி, கூல். நீங்கள் கரெக்ட் அப்படின்னா it is cool. அடுத்தது பாருங்க பசங்களா, இட் இஸ் நெக்ஸ்ட் சூப்பர் கொஸ்டின். 2 thin lenses ஆஃப் த சேம் ஃபோக்கல் லென்த். இதுலேயே உங்களுக்கு கீவேர்ட் கொடுத்துட்டாங்க, 2 ஃபோக்கல் லென்த்து 1. ஸோ f1 is equal to f2ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. 1 is convex and the other one is concave. அப்போ ஒன்று பாசிட்டிவ் இன்னொன்று நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறதையும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. when they are placed in contact with each other, the equivalent, okay, the equivalent focal length of the combination will be. so பசங்களா, we know 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 and exactly 1 by f1 1 by f2 ஒன்று ரெண்டுமே சேம் பட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. எக்ஸாக்ட்லி டி ஸ்கொயர் தான் ஆன்சர் நிக்கிதா, தட் இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஓகே, அப்போ ரெண்டு எப்படி இருக்குது? ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டுங்கிற மாதிரி மைனஸில் இருக்குது. ஸோ திஸ் வில் பி 1 by 0. எனிதிங் டிவைடட் பை 0 வில் பி infinity. correct? so the perfect answer for your 46th question is infinity. right? எல்லாரும் என்ன பண்ணிப்பீங்க டக்குன்னு? எஸ் மேம் 0 வந்துருச்சு மேம், அதனால 0. 1 divided by 0 it is infinity. ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இதுலேருந்து தான். குட்டி குட்டி மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் நல்ல நேற்று என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய சேஞ்சஸை கொடுக்குது பசங்களா. ஸோ பசங்களா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இருந்த சூப்பரான ஒரு கொஸ்டின். மேம் மீ கரண்ட் மகாராஜன், ரைட், மகாராஜன் சூப்பர். 1 divided by 0 என்ன வரும் பசங்களா? ஓகே, கூல். yes, so பசங்களா come here, listen, next question பாருங்க பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. you have to find the magnetic field at point P. இந்த Pயில் இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும். பட் இங்கே 3 விதமான கரண்ட் ஃப்ளோஸ் இருக்குது. அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நெட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். B1, B2, B3. கரெக்ட்? அப்போ இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இது 2 ஸ்ட்ரைட் லைன். அப்போ ஸ்ட்ரைட் லைனோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்முலா எழுதணும். இது வந்து ஒரு ஹெமிஸ்பியர் மாதிரி இருக்குது, அதுக்கு வந்து செமி சர்க்கிள் இருக்குது, அதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா எழுதணும். ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு புட் த ஆன்சர் பர்ஃபெக்ட்லி. அப்போ இங்கே இடத்துல என்ன நம்மளுக்கு சேஞ்ச் மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ். அண்ட் ஐ ஆல்ரெடி செட் சேம் கரண்ட் டைரக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஆப்போசிட் கரண்ட் டைரக்ஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு புட் த மைனஸ். அப்போ கரண்ட் டைரக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா I1க்கு வந்து இன்கமிங் ஃபீல்டு இருக்குது அண்ட் I2க்கும் இன்கமிங் இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். ஃபைனலாக இதுக்கு எப்படி இருக்குது பசங்களா? அவுட் கோயிங் இருக்குது. அப்போ B3யை மைனஸ் பண்ணி இது ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணுங்க. யுவர் ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி ஆப்ஷன் 4, விச் இஸ் ஸோ ஆப்ஷன் 4. இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது. கரெக்ட்? அண்ட் ஃபார்முலாஸ் கரெக்டாக எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ பீப்புள் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ டாட் வெளியே போயிட்டாங்கன்னா டாட் அதோட முடிஞ்சுது. அப்போ வெளியே போயிட்டாங்கன்னா அவே ஃப்ரம் த பேஜ். ஸோ இட் இஸ் அவே. ஓகே, இன்டு த பேஜுங்கிற ஆப்ஷனை பார்த்தோன்னே அடிச்சிடணும். நான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க பசங்களா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் எகெயின் கிராஃபிக்கல் கொஸ்டின். நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன், கிராஃபிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் இல்லாமல் என்ன ஆகாது உங்களுக்கு? இட் வோன்ட் பி எண்ட். கிராஃபிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான சைனசாய்டல் கிராஃப் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. என்னென்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு. எஸ், ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் பார்க்கலாம் பசங்களா. என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னு பாருங்கள். ஒரு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் அ பார்ட்டிகல் அட் 2 seconds. ஸோ பசங்களா, ஆக்சலரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸ். இதுதான் ஃபார்முலா. ஒமேகா அப்படிங்கிறது என்னது பசங்களா? 2 pi இன்ட்டு எஃப். ஆனால் எஃப்பை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? பை டீன்னு எழுதலாம். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டோட்டலாக நம்மளோட ஃபார்முலா என்னது? இட் இஸ் 8 seconds. ஸோ 2 pi divided by 8, 1s are 2, 4s are. ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் pi by 4. ஸோ இங்கே என்ன ஆகணும்? ஆக்சலரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் இது என்னது பசங்களா நம்மளுக்கு? இட் இஸ்
pi divided by 4 the whole square. X oda value என்னது 2 seconds la it is 1. So this is nothing but minus pi square divided by 16. So acceleration perfect answer is option 4 illa pasangla, it is your option 1. ஏனா minus கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, so it is your option 1. Okay, so that is the perfect. First one correct ma'am? Correct Mohana, it is correct, 100% it is correct. Okay, so pasangla இந்த question வந்து magnetic force acting கேட்டிருக்காங்க. Magnetic force acting அப்படினா you people know F is nothing but I into L cross B. ரைட், இதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா. ஆதி காலத்துலேருந்து நம்ம படிச்சுட்டு வர ஃபார்முலாவும் இது ஒன்று தான். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கொடுத்துட்டாங்க, லென்த் அண்ட் கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த ஃபார்முலாவில் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணி அப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ த 49th கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் வில் பி 5IL. எஸ், த பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் வில் பி 5IL. ஓகே, கரெக்ட்? எஸ், எக்ஸாக்ட்லி நிகிதா, 5IL is the perfect answer. So pasangla, here comes your the 50th question, கடைசி question of your question paper. அப்போ பாருங்களேன், பர்ஃபெக்டாக கான்செப்ட்ஸ் ஞாபகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நம்ம முடிச்சிட்டோம். that is our power. Okay, so அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, the radius of innermost orbit. ஆர்பிட்டும் ரேடியஸும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே எழுத வேண்டிய ஒரு ஃபார்முலா, R is directly proportional to n square. ஓகேவா? ஸோ n வந்து 1 இருக்கிறப்ப r எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, 5.3 into 10 to the power minus 11 meters அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது if radius is third, அப்போ r வந்து 3 இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன வேல்யூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ we people know r is equal to r0 into n square. ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா you people used to get 4.77 Armstrong. Okay, so option A is the perfect answer pasangla. எப்படி இருந்துச்சு physics? ஈஸியாக இருந்துச்சா இல்லை if you are feeling it's more difficult? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes Mohana, definitely we are going to have classes for NEET 2024. ரொம்ப வந்து பேசிக்லேருந்து அடிமட்டத்திலேருந்து உங்களை பில்ட் பண்ண போகிறோம். So definitely you will have. So yes Nikita, Maharajan, everyone said correct answers. Cool pasangla. Thumbs up on ஒரு யோ உங்கள் ஷோபி மேம் சைடில் இருந்து. எஸ் ஷோபிகா மேம், முடிச்சிட்டிங்களா? ஒரு வழியாக முடிச்சாச்சு. ஓகே பசங்களா, ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் அனீஷ் சார். ஓகே, சாரோட கெமிஸ்ட்ரி வந்து பண்ணலாம். ஸோ எஸ் சார், சொல்லுங்கள், கெமிஸ்ட்ரி டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சா? ஐ ஹோப் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் ரொம்ப டஃபாக தான் இருந்திருக்கு. நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி மாதிரி இருக்குது, பட் ட்விஸ்ட் இருந்துச்சு நிறைய. தேர்ஸ் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ட்விஸ்டட். ஈவன் லாட் ஆஃப் ஸ்டாஃப்ஸுமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆனாங்க சம் கொஸ்டின்ஸில். ஸோ பார்த்துவாங்க சார், டீச்சர்ஸ் அவங்க பயந்துருவாங்க. யா, ஐ மீன் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ மாடரேட் தான், லிட்டில் பிட் சம் கொஸ்டின்ஸ். ஐ திங்க் அதை நீங்கள் ஆப்ஷனில் கூட எலிமினேட் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த கொஸ்டின்ஸை. ஸோ அந்த மாதிரி சம் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் தேர், பட் லெட்ஸ் சி. நான் எனக்கு சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்கும்போது ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சொன்ன மாதிரி சார் வந்து ஆன்சர் கீ கொடுப்பாரு. அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர் பேப்பர் அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம். எஸ் சார், ரெடியா? யா, ஐ எம் ரெடி ஆல்வேஸ். ஓகே பசங்களா, கோ ஹெட். யா, ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்துட்டிங்கன்னா 51 தானே. ஸோ மீன் கோக். ஸோ கோக் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, இட்ஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் ஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆப்ஷன் என்னென்னா ஆப்ஷன் 4 தான். ஓகே, 4th one is the correct option. Got it? So next, what happened? Okay, not this page. Okay, so now 52 questions பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் வந்து 4 தான் வரும். ஸோ ஆப்ஷன் 4 அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீசன் இருக்குல்ல, ஸோ ரீசன் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அமைடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அங்கே தான் மிஸ்டேக் இருக்குது. அங்கே அமைடு வராது, அங்கே ஒரு அமோனியேட்டட் வரும். ஓகே, அமோனியேட்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் வரும். ஸோ அதுதான் ரீசன். இந்த இடத்துல அந்த ரீசன் வந்து மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ த கரெக்டான ஆப்ஷன் என்னென்னா ஏ இஸ் ட்ரூ அண்ட் ஆர் இஸ் ஃபால்ஸ். ஸோ ஓகே, இட்ஸ் ஆல்சோ கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கொஸ்டின் மாதிரி தான் இருக்கும், பட் இட்ஸ் ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அப்போது 53 கொஸ்டின். ஸோ அதில் என்னென்னா எக்ஸ் அதோட லொக்கேஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ், அந்த ஹேலஜன் வந்து எங்கே இருக்குங்கிறதான் கேள்வி என்ன. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பென்சின் இருக்குது, ஒரு அல்கீன் இருக்குது. ஸோ அல்கீனுக்கு அடுத்து தான் இது எங்கே என்ன இருக்குன்னா CH குரூப், ஐ மீன் sp3 கார்பனில் வந்து ஒரு ஹேலைட் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அல்லைலிக். ஓகே, ஸோ அல்லைலிக் ஹேலைட் இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் அ ரீசன். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பென்சைலிக்னு போட்டிருக்கலாம், பட் இட்ஸ் அல்லைலிக். ஓகே, ஸோ பென்சின் பக்கத்தில் ஒரு ஹேலைட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போடுற ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருந்திருக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸோ சம். ஸோ இது வந்து டேரெக்டான கொஸ்டின்ப்பா. நீங்கள் ஆப்ஷன் 1 தான் கரெக்டான ஆன்சர்.
இஃப் யூ புக் என்சிஆர்டியை ஒழுங்காக படிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 1 வெரோனல். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டைசோனியம் குளோரைட் இருக்குல்ல, பென்சின் டைசோனியம் குளோரைடு நீங்கள் ஃபாலோட் பை காப்பர் புரோமைட் அண்ட் ஹெச்பிஆர் கூட ரியாக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், புரோமினேஷன். ஸோ N2Cl மைனஸ் இருக்குல்ல, அந்த பார்ட் வந்து எலிமினேட் ஆகி அந்த இடத்துல Br இருக்கும். தென் ஃபாலோட் பை Mg. ஸோ கைண்ட் ஆஃப் கிரிக்னாட் ரியாக்ஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணுவோம் இல்லை ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ அந்த Mg மெக்னீஷியத்தோட இன்செக்ஷன் நடக்கும். ஸோ அந்த Mg இருக்குல்ல, ஸோ அந்த Mg என்ன பண்ணுன்னா Br இருக்கும். ஸோ Brக்கும் பென்சீனுக்கும் நடுவில் வந்து Mg வந்து இன்செக்ட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இன்செக்ஷன் இருக்கும், மெட்டல் இன்செக்ஷன் நடக்கும். தென் ஸோ MgBrங்கிற காம்பவுண்ட் கிடைக்கும். தென் ஃபாலோட் பை இதை நீங்கள் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ண என்ன ஆகும், அஃப்கோர்ஸ் பென்சீன்கிற காம்பவுண்ட் கிடைக்கும். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ 55th கொஸ்டின் என்னென்னா ஆப்ஷன் 3. காட் இட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், த கம்ப்ளீட் ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன். ஸோ இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த HCN இருக்குல்ல, இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் இது கார்பனில் அடிஷன் முதல்ல நடக்கும். ஸோ கார்பனில் அடிஷன் நடக்கிறதுனால உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் என்னவாக இருக்கும்னா, ஸோ அது கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க, சயனோஹைட்ரேட் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் ஃபர்தராக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் H2SO4 கூட ரியாக்ட் பண்ணுறீங்க. இந்த பர்சன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அங்கே ஃபஸ்ட்டு எலிமினேஷன் நடக்கும். ஸோ எலிமினேஷன் தென் ஃபாலோட் பை என்ன ஆகும்னா இந்த சயனைடு வந்து ஹைட்ராலிசிஸ் ஆகும். ஸோ சயனைடு ஹைட்ராலிசிஸ் ஆகும் என்ன நடக்கும், நமக்கு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கிடைக்கும். ஸோ இதில் கரெக்டான ஆப்ஷன் என்னென்னா நம்மளோட ஆப்ஷன் 1 தான் கரெக்டான ஆப்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் 57th கொஸ்டின் என்ன, ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் காப்பர் 2+ ion இருக்குல்ல. ஸோ இட்ஸ் மோர் stability of copper 2+ ion is more than copper plus salt. Am I right? In aqueous. So aqueous என்ன, of course water content இருக்கும். ஸோ இந்த water content இருக்கு. ஸோ இதோட ஸ்டெபிலிட்டிக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ இது வந்து நீங்கள் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் 58th கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட்ஸ் லைக் கேல்குலேஷன். இங்கே த ரைட் ஆப்ஷன் ஃபார் த மாஸ் ஆஃப் CO2. ஸோ CO2 இருக்குது, CO2 produced by heating 20 gram of 20% pure limestone. Okay, so 20 gram of 20%, it means so 20 gram 20% எடுத்தா எப்படி இருக்கும், ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ 20 into 20 divided by 100 அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா ஸோ based on the calculation you will get the option of 3. Got it? So நான் டீட்டெயிலான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் போகலை, we know because இப்போ தான் எக்ஸாம்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க. ஸோ ரொம்ப டஃப்பான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருப்பீங்க. சார் ஆப்ஷன் என்னவாக இருக்கும், இதுவாக இருக்குமா அதுவாக இருக்குமா, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருப்பீங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ், கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸை மட்டும் நான் சொல்லிட்டு போகிறேன். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா த கண்டக்டிவிட்டி. ஸோ இந்த கண்டக்டிவிட்டியோட இந்த கொஸ்டினோட கரெக்டான ஆன்சர் என்னென்னா 1.26. ஆப்ஷன் 4 இஸ் த கரெக்ட் ஒன். ஸோ ரீசன் என்னென்னா இங்கே நீங்கள் காப்பா, ஸோ காப்பாக்கும் இந்த ஃபார்முலா கண்டக்டன்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ கண்டக்டன்ஸ் இன்டூ செல் கான்ஸ்டன்ட் L/A இருக்கும்ல. ஸோ அகெயின் அந்த கண்டக்டன்ஸ் ஃபார்முலாலேருந்து நம்ம 1 by ரெசிஸ்டன்ஸ், கண்டக்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ அகெயின் அதை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தென் டேரெக்டாக அந்த கிவன் டேட்டாஸை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர் ஆஃப் 4. ஓகே, ஸோ சிம்பிள் ஒன். ஸோ நெக்ஸ்ட் 16th கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான், பிகாஸ் பாயில்ஸில் அதனே. ஸோ பாயில்ஸில் என்ன ப்ரெஷருக்கும் வால்யூமுக்கு இடையில் நடக்கக்கூடியது. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் 1 பார்த்த உடனே எலிமினேட் பண்ணிடலாம், பிகாஸ் அங்கே ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி கேன் எலிமினேட் ஆப்ஷன் 1. தென் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் அண்ட் பேரபோலிக் கர்வ். ஸோ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் லைக் நம்ம பாயில்ஸில் கர்வ் மாதிரி இருக்கும். பட் இங்கே ப்ராப்ளம் என்னென்னா டெம்பரேச்சர். ஸோ டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க, T3 greater than T2 and T1. ஸோ அப்போ T3ங்கிற அந்த கர்வ் தானே மேலே இருக்கணும். ஸோ இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லொக்கேஷனில் தான், எஸ்பெஷலி இந்த லொக்கேஷனில் தான் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா T3 இருக்கணும். ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, T1 கொடுத்துருக்காங்க. இட் மீன்ஸ் இட்ஸ் ராங். ஓகேவா? ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஆப்ஷன் டெஃபினட்டாக என்ன ஆயிடுச்சு, ராங் ஆயிடுச்சு. தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 3 இஸ் அ கரெக்ட் ஒன். ஸோ அப்போ எப்படி சார் ஆப்ஷன் D வந்து ராங்குன்னா, இப்போ ப்ரெஷர் அண்ட் 1/V. ஸோ ப்ரெஷருக்கும் 1/Vக்கும் நீங்கள் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வைக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி ஒரு கர்வேச்சர் கிடைக்கும், ஒரு பேரபோலிக் கர்வ் மாதிரி எப்படி கிடைக்கும், ஒரு கர்வ் மாதிரி. ஸோ வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ மோஸ்ட்லி ப்ரெஷருக்கும் 1/வால்யூமுக்கு நீங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் அ ஸ்ட்ரைட் லைன். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ ஆப்ஷன் 3 இஸ் ரைட் ஒன். நெக்ஸ்ட் ஸோ 61 கொஸ்டின் என்னென்னா, இப்போது விச் அமங் த ஃபாலோயிங் மாலிகூல்ஸ் ஆன், இட்ஸ் அ டேரக்ட் கொஸ்டின்மா, ஏன்னா பாலிமரைசேஷன் ப்ரொடியூசஸ் நியோப்ரின். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனில் எது நியோப்ரின் பாலிமர்ஸ் கிரியேட் பண்ணக்கூடியது. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் என்னென்னா நமக்கு ஆப்ஷன் 3 தான் வரும். ஓகே, திஸ் அ காம்பவுண்ட்.
So direct question, okay. Next one, 62. And which of the following reaction will not give primary amine? Okay, first நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் என்ன பண்ணும், ரெடியூஸ் பண்ணும். ஸோ ரெடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும், இட்ஸ் அ பிரைமரி அமைன். தென் ஃபாலோட் பை ஹாஃப்மேன் ப்ரோமோமேட் ரியாக்ஷன். ஸோ ஆப்ஷன் செகண்ட் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப்மேன் ப்ரோமோமேட் ரியாக்ஷன் என்ன கிடைக்கும், அஃப்கோர்ஸ் அங்கேயும் பிரைமரி அமைன் தான் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் அகைன் மறுபடியும் சைனைடை, இங்கே சைனைடை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் வச்சு ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் வில் கெட், ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இங்கேயும் பிரைமரி அமைன் தானே கிடைக்கும். தென் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது, ஐசோசைனைட் இருக்குது, கரெக்டாக. ஸோ ஐசோசைனைடை என்ன பண்ணலாம், லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் கூட ரியாக்ட் பண்ண விட்டால் என்ன கிடைக்கும், அஃப்கோர்ஸ் we will get secondary. So that's it, option 4 is the correct one for this question. So next, so the given below are two statement, இங்கே ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 assertion பார்த்தீங்கன்னா a reaction can have zero activation energy. Is it possible? இப்போ ரியாக்ஷனில் ஜீரோ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி பாசிபிளா, வாய்ப்பே கிடையாது. நீங்கள் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் யூ மைட் நோ. ஸோ ஜீரோ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி பாசிபிள் கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தப்பு. அகைன் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் எக்ஸ்ட்ரா, ஓகே, minimum extra amount of energy absorbed by reactant molecules so that their energy become equal to threshold. Yeah, of course. இப்போ threshold energy na என்னமா, activation energy. So already reactant molecules க்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும், reactant molecule ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். அகைன் அது ஒரு சர்டன் லிமிட்டுக்கு மேலே போகணும். ஸோ லிமிட்டுக்கு மேலே போனால் தான் வந்து என்ன ஆகும்னா ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகும், கரெக்டாக. ஸோ இங்கே ரியாக்டன்ட் இருக்குது, இங்கே ப்ராடக்ட் இருக்குது. ஸோ இப்போ கர்வ் ஸோ ரியாக்டன்ட்டுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு எனர்ஜி இருக்கும், அந்த எனர்ஜிலேருந்து மறுபடியும் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. ஸோ இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அண்ட் கீழே எனர்ஜி ஆஃப் த ரியாக்டன்ட், ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆடப் பண்ணால் தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்ன, த்ரெஷோல்ட் எனர்ஜி. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஆப்ஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அசெஷன் தப்பு அண்ட் ரீசன் இஸ் கரெக்ட். ஸோ தட்ஸ் இட். 63 பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், which one of the following is which one of the example of heterogeneous catalysis? Heterogeneous catalyst na we know that catalyst oda state um seri product reactant oda state um வந்து டிஃபரண்டா இருக்கணும். அப்படி நீங்க பாக்கும்போது பார்த்தோனே ஆன்சர் பண்ணலாம் Haber's process. So first option 1 ல என்ன பாத்தீங்கன்னா Haber's process finally divided iron இருக்கு. So iron வந்து solid state ல இருக்கும், பட் நம்ம நைட்ரஜனும் சரி ஹைட்ரஜனும் சரி ரெண்டுமே gaseous state ல இருக்கும். So of course it's a heterogeneous catalysis. Simple one. Okay, next one, among the given option which of the following molecule ion act as a Lewis acid? So of course BF3 பார்த்தீங்கன்னா இதில் empty p orbital இருக்குமா, empty p orbital. ஸோ empty p orbital இருக்கிற காரணத்தினால இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அஃப்கோர்ஸ் மோர் அசிடிக், ஓகே, Lewis acid மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், the given, ஸோ given below are two statements. ஸோ இங்கே ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, இதெல்லாம் டேரெக்டாக. ஸோ நீங்கள் NCERT புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படியே இருக்குது. ஓகே, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே இருக்குது, நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கன்னா you can easily get it. Okay, so of course E cellங்கிறது வந்து எப்போவுமே வந்து இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா மாஸை இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். தென் ஜிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி டெல்டா ஜி பார்த்துட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்சிவ், ஓகே, எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கும். ரீசன் என்ன, இங்கே இதில் என்னன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குல்ல, ஸோ இந்த என்னங்கிற ஒரு வேல்யூ இருக்கிறனால தான் என்னாச்சு, இது வந்து எக்ஸ்டென்சிவாக இருக்கும். ஸோ அசெஷனும் கரெக்ட், ரீசனும் கரெக்ட். ஸோ போத் A and R true and R is the correct explanation of A. So that's the answer for this question. Yes guys, so next, the element expected to form largest ion to achieve the nearest noble gas configuration is. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் இருக்குது, ஆக்சிஜன் இருக்குது, ஃப்ளூரின் இருக்குது, நைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ இந்த 4 ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜனுக்கு தான் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் தேவைப்படும் டு கெட் ஆக்டேட். ஓகே, ஸோ ஆக்டேட் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் நீட் 3 electrons, கரெக்டாக. ஸோ மற்ற ஆப்ஷன்ஸ், இப்போ சோடியம் எடுத்துக்கிறீங்க, ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறீங்க, ஃப்ளூரின் எடுத்துக்கிறீங்க. ஸோ அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ளூரினுக்கு 1 எலக்ட்ரான் போதும், ஆக்சிஜனுக்கு 2 எலக்ட்ரான் வேணும், அண்ட் நைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா 1 எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணால் போதும். ஸோ இப்போ இருக்கிறதுலே யாரோட சைஸ் அதிகமாக இருக்கும்னா, இப்போது 3 எலக்ட்ரான்ஸை எக்ஸ்ட்ரா வாங்கின காரணத்தினால நைட்ரஜனோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸசிவ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஹையாக இருக்குது அண்ட் ப்ரோட்டான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ரீசன். ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன, 4. ஸோ இதெல்லாம் டேரக்ட் கொஸ்டின், ஈஸியான கொஸ்டின் தான். அப்போ அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா the compound is formed by 2 elements A and B and B formed cubic closed pack. ஸோ cubic closed pack சிஸ்டம்னா அதில் மொத்தமாக எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும்? ஸோ அஃப்கோர்ஸ் 4 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குமா, கரெக்டாக. ஸோ ஒரு cubic closed pack சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 4 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அது என்ன, B வந்து அப்போ என்னவாக இருக்கும், 4ஆக இருக்கும். ஸோ B 4, ஓகே. அண்ட்
A occupy 1/3 of tetrahedral voids. ஸோ ஒரு சிசிபி ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு டெட்ராஹைட்ரல் வாய்ட்ஸ் எத்தனை டெட்ராஹைட்ரல் வாய்ட்ஸ் இருக்கும்? 8 டெட்ராஹைட்ரல் வாய்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ 8 டெட்ராஹைட்ரல் வாய்ட்ஸ் அதில் 1/3ங்கிற ஃபார்மேட்டில் தானே என்ன இருக்குது? ஸோ 1/3ங்கிற லொக்கேஷனில் தான் என்ன வரும் நமக்கு? ஏ ஆக்குப்பை ஆகுது. ஸோ ஏ ஆக்குப்பை ஆகுறது வந்து 1/3 8. ஓகே 8. ஸோ அப்படி நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ன ஆகும்? இந்த ஏ வந்து என்ன போடுவோம் நம்ம? 8/3 அண்ட் பி பார்த்தீங்கன்னா 4 இருக்குமா? ஸோ இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து காமனாக என்ன பண்ணலாம்? ஸோ இதை ஜஸ்ட் லைக் ஸோ இந்த 4ஆல் டிவைட் பண்ணியாச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஏ 2/3 பி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேட் மாறும். தென் ஃபாலோட் பை நம்ம மல்டிப்ளை பை 2 3 போட்டிங்கன்னா A2B3ங்கிற ஒரு ஃபார்மேட் கிடைக்கும். ஸோ இதுவுமே ஜஸ்ட் ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் தான். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, நம்பர் ஆஃப் சிசிபி ஒரு கிறிஸ்டல் க்ளோஸ் பேக்கிங் சிஸ்டத்தில் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் ஃபாலோட் பை எத்தனை நம்பர் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் பாசிபிள். ஓகே வாய்ட்ஸ் எத்தனை? 2x. ஸோ 2x இங்கே 4னா இன்டூ 2 4. தட்ஸ் இட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 69 அண்ட் இது பார்த்துட்டிங்கன்னா அசஷன் அண்ட் ரீசன் தான். ஹீலியம் இஸ் யூஸ்டு டு டைல்யூட் ஆக்சிஜன் இன் டைவிங் apparatus. அஃப்கோர்ஸ் இப்போ ஸ்கியூபா டைவிங் எல்லாம் பண்ணுறவங்க அஃப்கோர்ஸ் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? ஹீலியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்டாக தானே இருக்கும். தென் ஆஃப்டர் தட் ஹீலியம் ஹேஸ் ஹை சால்பிலிட்டி இன் O2. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஓகே அசஷன் வந்து கரெக்ட், ரீசன் வந்து தப்பு. ஸோ ஆப்ஷன் என்னென்னா 4 தான் கரெக்டான ஆப்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் கரெக்ட்? ஸோ நாட் கரெக்ட்னு பார்க்கும்போது ஸோ ஏ ஹைட்ரஜன் இஸ் யூஸ்டு டு ரெடியூஸ் heavy metal oxides to metals. Yeah, it's correct. இப்போது ஹைட்ரஜன் யூ கேன் ஈஸிலி ரெடியூஸ் இட். பட் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க, இப்போ ஐரன் இருக்குல்ல, இந்த ஐரன், ஸோ அயனை விட ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ், ஸோ அயனை விட ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும். ஸோ அப்படி இருக்கிறனால இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஹைட்ரஜன் ரெடியூஸ். ஓகே ஹைட்ரஜன் ரெடியூஸ் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் தட் ஆர் மோர் ஆக்டிவ் தென் அயன். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் ரொம்ப தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன்னா அயனை விட ஆக்டிவான மெட்டல்ஸ் வந்து என்ன மாறிடும்னா ஆக்சிடைஸ் ஆகும். ஈவன் இந்த ஹைட்ரஜன் கூட நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ண வச்சாலுமே ஆக்சிடைஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். அது மட்டுமா அகெயின் மேலே ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்குல்ல, ஸோ அதோட பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி, இப்போ சிங்கிள் பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி யாருக்கு ரொம்ப அதிகம்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு தான். ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும், ஏன்னா இதில் லோயஸ்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க, ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தப்பு. ஸோ தேர் 2 ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ராங். ஸோ அப்போ என்னவா இருக்கும்? ஸோ ஏ பி அண்ட் சியும் கரெக்டான. ஸோ இந்த ஏ பி சி எல்லாம் கரெக்ட். இங்கே கேட்டிருக்க வந்து நாட் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டனால ஆப்ஷன் 4 இஸ் த கரெக்ட் ஒன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட்? ஓகே இஸ் கரெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே மெக்னீஷியம் ப்ளே அ ரோல் இன் நியூரோமஸ்குலர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி மெக்னீஷியம் கிடையாது, அந்த இடத்துல ப்ளே பண்ணுறது வந்து கால்சியம். ஓகே ஸோ அந்த இடத்துல ப்ளே பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் யாருன்னா கால்சியம் தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா த டெய்லி நியூட்ரன். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட்மா. ஸோ இந்த கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் இருக்குல்ல, ஸோ அது வந்து நம்ம ஹியூமன் பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தேவைப்படும்னா 0.2 அண்ட் 0.3 அப்படிங்கிற பாசிபிலிட்டியில் தேவைப்படும். தென் ஆப்ஷன் 3 பார்க்குறீங்க, ஆல் என்சைம்ஸ் தட் யூட்டிலைஸ் ATP. அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பேட் இருக்குல்ல, பாஸ்பேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிக்யூர்ஸ் கால்சியம்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் கால்சியம் வராது, மெக்னீஷியம் வரும். இந்த இடத்துல வரக்கூடியது மெக்னீஷியம். ஸோ லிட்டில் பிட் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ இதுவும் ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட். த போன் இன் ஹியூமன் பாடி இஸ் அண்ட் inert and unchanging substance. ஸோ இன்னர்ட் ரியலி ஹியூமன் பாடி வந்து ரொம்ப இன்னர்ட்டாக இருக்கும், வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம போன்ஸ் வந்து இட்ஸ் இன்னர்ட் எல்லாம் கிடையாது, ரியாக்டிவ் தான். அது வந்து டீகம்போஸ் ஆகிட்டு மறுபடியும் ரீபோன் ஆகிடும். ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அப்போ இதில் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா ஆப்ஷன் 2 தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் 72 த சர்டன் ரியாக்ஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரேட் இக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஒரு ரேட் இக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, தென் ஃபாலோட் பை இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன். இப்போ ஏ இருக்குல்ல, ஏயோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்குது. ஸோ அகைன் அதோட இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ட்ரிபிள்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ட்ரிபிள்ட் 3 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுல. ஸோ 3 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்? ஸோ இப்போது ரேட் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கே நான் ட்ரிபிள் பண்ணிட்டேன். ஓகே அதோட கான்சன்ட்ரேஷனை 3 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். என்ன ஆகும்? நம்ம ஜஸ்ட் முன்னாடி ஒரு 3 போடலாம்ல. ஸோ இப்போதே கான்சன்ட்ரேஷன் நான் ஒரு எக்ஸ்னு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே ரெண்டுக்குமே கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸ்னு போட்டுக்கிறேன். ஸோ அப்போ ஏயோட கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து நான் ட்ரிபிள் பண்ணிட்டேன். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? 3x ஹோல் ஸ்கொயர் ஆகிடும்ல, ஏன்னா இது பவர் 2 தானே. அகெயின் ஒரு எக்ஸ் நவ் ஆர்
ஸோ 3 ஸ்கொயர் அகெயின் k அண்ட் எக்ஸ் ஏயோடது அண்ட் பியோட ஒய்னு வச்சுப்போம், சும்மா வச்சுக்கலாம், தப்பே இல்லை. யா தட்ஸ் இட். ஸோ ஒய்னு போட்டுப்போம். ஸோ என்ன வந்துடும், 3 ஸ்கொயர் என்ன வரும், ஸோ அஃப்கோர்ஸ் 9. ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ இந்த 9 டைம்ஸ், ஸோ நார்மலாக இப்போ இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏயை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 3 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் என்ன ஆகிடும்னா 9 டைம்ஸ். ஓகே, ஸோ இன்க்ரீஸ் த ஃபேக்டர் ஆஃப் 9 டைம்ஸ். ஸோ ஆப்ஷன் 4 இஸ் த கரெக்ட் ஒன். Next 73, among the following the total number of species not, okay, thus not, okay, the not மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, not having 8 electrons. ஓகே, 8 electronsனால் நம்ம ஆக்டேட் தானே. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ NH3 இருக்குது, அஃப்கோர்ஸ் NH3 வந்து ஆக்டேட் ஃபாலோ பண்ணும். அண்ட் AlCl3 பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹைப்போவேலண்ட் டைப். அண்ட் இது கெமிக்கல் பாண்டிங் அந்த சாப்டரில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட். ஓகே, ஹைப்போவேலண்ட். அண்ட் BeCl2 அஃப்கோர்ஸ் இதுவும் ஹைப்போவேலண்ட். இதோட ஹைப்போவேலண்ட் பாசிபிலிட்டினால தான் இது என்ன ஆகும், வேப்பர் ஸ்டேட்டில் ஒரு டைமராக இருக்கும். அண்ட் சாலிட் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செயின், ஒரு நெட்வொர்க் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும். தென் PCl5, ஸோ CHCl4 பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்சோ ஆக்டேட்டில் ஃபாலோ பண்ணும். பட் PCl5 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், ஏன்னா பாஸ்பரஸ் ஒரு Cl. ஸோ டோட்டலாக இது வந்து 10 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறனால இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஹைப்பர் டைப் ஆகிடுச்சு. ஹைப்பர் வேல்யூனா மோர் தென் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஸோ பேடில். ஸோ அப்போது 1, 2 and 3. ஸோ 3 molecules are like octet ஃபாலோ பண்ணலை. ஸோ தட்ஸ் இட். ஆப்ஷன் 2 இட்ஸ் த கரெக்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் 74. தென் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இது இட்ஸ் ஆல்சோ டைரக்ட் கொஸ்டின். ஓகே, ஜஸ்ட் so organic compound both nitrogen and sulfur are present which gives blood red color with Fe3+ due to transformation of. okay, so இதோட ஃபார்ம், இதோட ஆன்சர் என்னென்னா ஆப்ஷன் 1. அண்ட் இதோட இக்குவேஷன் வந்து என்ன இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் லைக் நம்ம டேரக்ட் ஸ்பீடாக சொல்லிட்டு போயிடுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 74 பார்த்தீங்கன்னா இப்போ N2ன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா N2 இப்போ அண்டர் 14 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ அண்டர் 14 எலக்ட்ரான்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது SP மிக்சிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வரும். ஸோ இந்த SP மிக்சிங்கிற கான்செப்ட்னால நம்ம இப்போ 2 சிக்மா ஆன்டிபாண்டிங், 2 பை ஆன்டிபாண்டிங். அகெயின் இங்கே இந்த ஓகே, ஸோ 2 பை. ஸோ இப்போது இந்த SP மிக்சிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கிறனால என்ன ஆகும்னா நம்ம அண்டர் 14 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கக்கூடிய SP மாலிகுல்ஸ் இருந்து என்ன ஆகும்னா S ஆர்பிட்டால், இப்போது S ஆர்பிட்டாலும் P ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய Z அந்த ஆர்பிட்டால் வந்து இன்டர்மிக்ஸ் ஆகி நம்ம சிக்மா வந்து மேலே போகும். ஸோ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் SP மிக்சிங். ஸோ அந்த பாசிபிலிட்டினால இதில் என்ன ஆகும்னா நம்ம பை இருக்குல்ல, பை 2pXும் பை 2pYயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ எனர்ஜியில் வந்துடும். அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா 2pZ வந்து ஹை எனர்ஜி போயிடும். ஸோ இப்போ நான் இதில் எனர்ஜின்னு போட்டேன்னா ஸோ யூ வில் கெட் இட். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் 2 தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ரீசன் இஸ் SP மிக்சிங். ஸோ சிம்பிள் கான்செப்ட் ஒன்று. ஓகே, நெக்ஸ்ட் தென் 76 பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோலிப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ ஹோமோலிப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ்னால் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் எல்லா லிகான்ஸுமே ஓகே ஆல் லிகான்ஸ் ஆர் யூனிக். ஒரே டைப் ஆஃப் லிகான்ஸ் இருக்கணும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம், ஓகே, அது கவுண்டர் அயான். தென் ட்ரை ஆக்சலேட்டோ இருக்குல்ல, ஸோ ட்ரை ஆக்சலேட்டோ இருக்கனால இதில் வெறும் ஆக்சலேட்டோங்கிற ஒரு லிகாண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ அப்படி ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் லிகாண்ட்ஸ் இருக்கனால இதோட ஆப்ஷன் வந்து 2. பட் மற்ற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரை அமைன் அது ஒரு லிகாண்ட் அண்ட் ஆக்வா அகைன் ரெண்டு லிகாண்ட் இருக்குது. தென் தேர்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அமைன் ஒரு லிகாண்ட் அண்ட் குளோரிடோ ரெண்டாவது லிகாண்ட். ஸோ 2 லிகாண்ட்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பென்டா அமைன் இருக்குது அண்ட் கார்பனேட்டோ இருக்குது. ஸோ 2 லிகாண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ இதில் கரெக்டான ஆன்சர் என்ன 2 தான். ரீசன் ஒரே ஒரு லிகாண்ட் தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் intermolecular forces are forces of attraction and repulsion between interacting particles that will include, okay, first dipole force and induced dipole force and hydrogen bonding, covalent bonding and dispersion force. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கோவேலன்ட் பாண்ட் வந்து இட்ஸ் அ மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் காரணத்தினால இது வந்து நமக்கு இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ்குள்ளே வருமா, வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா ஒரு மாலிகுல் ஃபார்ம் ஆகுறனாலே இந்த கோவேலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறனால நமக்கு மாலிகுல் தான் கிடைக்குமே தவிர ஒரு மாலிகுலுக்கும் இன்னொரு மாலிகுலுக்கும் இடையில ஒரு இன்ட்ராக்ஷனாக இது கிடையாது. இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்சுவல் பாண்டிங். ஓகே, கெமிக்கல் இந்த கோவேலன்ட் பாண்ட் வந்து ஒரு ஆக்சுவலான பாண்டிங், இட்ஸ் நாட் இன்ட்ராக்ஷன். ஸோ அப்போ டிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பான ஆன்சர். அண்ட்
ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ ரிமைனிங் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த ஏ கரெக்ட், பி கரெக்ட், சி கரெக்ட், இ கரெக்ட். கரெக்டாக? ஸோ ஆப்ஷன் 4 இஸ் த கரெக்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் தென் செலக்ட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் 2 ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ். நம்ம என்சிஆர்டி புக்கில் கொடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ப்ரோட்டான்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே 3 வருது இல்லை, பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, வெறும் 2 தானே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் டேரக்ட் கொஸ்டின். ஓகே, இது பி ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட் தான். நெக்ஸ்ட் ஆல் ஐசோடோப்ஸ் ஆஃப் கிவன் எலிமெண்ட் ஷோஸ் சேம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அஃப்கோர்ஸ் மாஸ் தான் வேரி ஆகும், ஐடென்டிக்கலாக. இப்போ ப்ரோட்டியம், டியூட்ரியம், ட்ரிட்டியம் எடுத்தீங்கன்னா 3மே ஹைட்ரஜனோட ஐசோடோப்ஸ், பட் ஸ்டில் தேர் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் சேம். ஸோ லைக் வே, ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். பட் நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் are collectively known as nucleons. How it's even possible? Because nucleus குள்ள யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், நியூக்ளியான்ஸ்னு சொல்லுவோம். பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரோட்டான்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸ். என்ன சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது. எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியில் என்ன சுற்றிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ இது தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் இ, டால்டன் atomic theory regards the atoms as a ultimate particles of matter. Yeah, it's correct. அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவர் சொன்ன பாயிண்டில் இது ஒன்று. ஸோ தட்ஸ் இட். 1 2 3. ஸோ பி, சி அண்ட் இ கரெக்ட். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் 1 இஸ் த கரெக்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ நவ் ஹியர் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் இருக்குது 3-methyl-butane 2-ol இருக்குல்ல. ஸோ இந்த 2-ol இந்த காம்பவுண்டில் HBr ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஃபஸ்ட்டு ஆசிட் வந்து H+ அப்ரோச் பண்ணி, ஸோ H+ அயன், ஒரு H+ அயன் OH- மீன் OH ஆல்கஹால் குரூப் கூட அப்ரோச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஹைட்ரோனியம் அயன் ஃபார்ம் ஆகும். அது எலிமினேட் ஆகும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்னென்னா இங்கே செகண்டரி கார்போகேட்டைன் கிடைக்கும். ஸோ இந்த செகண்டரி கார்போகேட்டைன் என்ன பண்ணுன்னா ஸ்டெபிலிட்டிக்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல, ஸோ ஹைட்ரேட் ஷிஃப்ட்டுக்குள்ளே போய் வாட் வில் ஹேப்பன், வி வில் கெட் ட்ரெஷரி கார்போகேட்டைன். இப்படி ட்ரெஷரி கார்போகேட்டைன் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளோட நியூக்ளியோஃபைல் அவர் 6 அமர போது ரூமையாக வந்து கார்பனில் போய் அப்ரோச் பண்ணுவார். அப்படி அப்ரோச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், வி வில் கெட் ஆப்ஷன் 2. தட்ஸ் இட். இது வந்து டேரெக்டாக புக்கில் இருக்குது. நம்ம என்சிஆர்டி புக்கில் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் இருக்குது. ஐ திங்க் நீங்கள் என்சிஆர்டியை ஒழுங்காக படிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸி தான். அஃப்கோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிளமென்சன் ரிடக்ஷன். ஸோ சிம்பிளி இங்கே இருக்கக்கூடிய கார்பனைல் காம்பவுண்டை இந்த கார்பனைல் காம்பவுண்டை ரெண்டத்தையும் இங்கே ரெடியூஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். ஏன்னா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் கிளமென்சன் ரிடக்ஷன். வந்து இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நேச்சர் இருக்கக்கூடியது. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். 2 இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 81. ஓகே, இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் நம்ம இன்னெட் பேர் எஃபெக்ட் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லை, இன்னெட் பேர் எஃபெக்ட் நமக்கு தெரியும். ஆனால் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டானியம் அயோடைட் இருக்குது அண்ட் டைட்டானியம் இன்னும் டேலியம். ஓகே, சாரி, டைட்டானியம் இல்லை, டேலியம். ஸோ டேலியம் காம்பவுண்ட் இருக்குது, ஸோ டேலியம் மெட்டல் இருக்குது அண்ட் இண்டியம் இருக்குது. ஸோ இப்போது மேலே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் 3யும் சரி, ஆப்ஷன் 1ம் சரி, இந்த ரெண்டுமே வந்து நமக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கும். பட் மோஸ்ட் பாசிபிளி வி நோ தட் டாப் டு பாட்டம் வரும்போது என்ன ஆகும், டாப் டு பாட்டம் வரும்போது வாட் வில் ஹேப்பன், ஸோ நம்ம லோவஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தானே மோஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ரீசன் இன்னர்ட் பேர் எஃபெக்ட். கரெக்டாக, இன்னர்ட் பேர் எஃபெக்ட். ஸோ இந்த இன்னர்ட் பேர் எஃபெக்ட்னால என்ன ஆகும், ஸோ டேலியம் அண்ட் இண்டியம். ஸோ இண்டியம் அகைன் தானே டேலியம் வரும். ஸோ மேலே இண்டியம் இருக்கும், அடுத்து தானே டேலியம் வரும். ஸோ அப்போ டாப் டு பாட்டத்தில் எதோட லோயஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேலியம் தான். ஸோ அதன் ரீசன்னால தான் 1 கரெக்ட். பட் 3யுமே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட் தான். பட் மோஸ்ட் பாசிபிள் மோஸ்ட் கரெக்டான எக்ஸாக்ட் ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எனக்கு ரீப்ரசன்ட் கரெக்ட். ஓகே, ஒரு எக்ஸாக்டான ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்துனீங்கன்னா 1 தான் வர வாய்ப்புகள் அதிகம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 எஸ் லைக் யூனிட் ஃபார்ம்டு பை the attachment of base 1. ஓகே, இதில் இப்போது சுகர் இருக்குல்ல, ஸோ சுகர் ஓகே, attachment base position of sugar. ஓகே, நியூக்ளியோசைடு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பேஸ் ப்ளஸ் சுகர், அதை நம்ம கலெக்டிவாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நியூக்ளியோசைடுன்னு தானே சொல்லுவோம், நியூக்ளியோசைடு. கரெக்டாக. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். அகைன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ஒரே ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்கில் நம்ம டக்குன்னு யாரும் ஸ்பீடாக ஆன்சர் பண்ணுவாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ட்விஸ்டட் கொஸ்டின் கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இருக்குல்ல, ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல் வென் நியூக்ளியோசைடு இஸ் லிங்க்டு டு பாஸ்பரஸ் ஆசிட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸ் ஆசிடாக வரும். யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸோ என்ன ஆப்ஷன் இங்கே வரும், பாஸ்பரஸ் ஆசிடா, பாஸ்பரிக் ஆசிடா?
எஸ் இங்கே பசங்க மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். பட் பாஸ்பரஸ் வராது, பாஸ்பரிக் ஆசிட் வரும். எஸ் ஓகே ஐ நோ. யாராவது ஸ்பீடாக ஆன்சர் பார்த்த உடனே ஐயோ ஈஸி கொஸ்டின் போட்டுட்டேன்டா கரெக்டான ஆன்சர் அப்படி சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கான ஒரு ட்விஸ்ட் இதுதான், பாஸ்பரிக் ஆசிட் வரும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் டோட்டலி ராங். சாரி ஃபார் தேட். எஸ் ஸோ ஆப்ஷன் 1 கரெக்ட், ஆப்ஷன் 2 ராங். ஸோ அப்போ என்னாச்சு, ஸ்டேட்மெண்ட் 4 தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகேவா, காட் இட். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 is true, statement 2 is totally wrong. So that's it. Next question. So weight of 2 moles of organic compounds which is obtained by heating sodium ethanoate, and இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 32. அதுக்கான ரீசன் என்னன்னா, இப்போ நம்ம இந்த ரியாக்ஷன் சோடியம் எத்தனோயிட் இருக்குல்ல, ஸோ சோடியம் எத்தனோயிட்டை சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் ஆக்சைடு கூட போட்டால் என்ன ஆகும், இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டீகார்பாக்சிலேஷன் ரியாக்ஷன். என்ன நடக்கும், CO2 வந்து எலிமினேட் ஆகும். ஸோ CO2 சோடியம் கார்பனேட் வந்து எலிமினேட் ஆகும். ஸோ டீகார்பாக்சிலேஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சோடியம் பைகார்பனேட்டை எலிமினேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஃபாலோட் பை நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்னா மீத்தேன் கிடைக்கும். பட் எத்தனை மோல்ஸ் கிடைக்கும்னா 2 மோல்ஸ் கிடைக்கும். ஒரு மீத்தேனோட மாலிகுலர் மாஸ் என்ன 16 தானே. ஸோ அப்போ இன்ட்டு 2 போட்டிங்கன்னா போதும். what you will get 32. So that's answer for this question. Next one. Now here, so relationship between magnetic quantum numbers and for given value of azimuthal quantum numbers. So magnetic quantum numbers azimuthal quantum number relationship வச்சு அது just direct இருக்குதுல, just நீங்க substitute பண்ணி எழுதினா போதும். So this is a direct one. Magnetic quantum numbers is equal to 2 azimuthal quantum number plus 1. So that's a direct one. அதை just relocate பண்ணி எழுதுறது தான், அவ்வளோதான். ஓகேவா, ஐ நோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்கும். இட்ஸ் ஓகே, டோன்ட் வெரி. இப்போ உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாருக்குமே கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ கட் ஆஃப் அதுக்கேற்ற மாதிரி கீழே தான் வரும். ஈவன் கெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின்ஸ் உங்கள் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ், நிறைய டஃப்பான கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணியிருக்கலாம். ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் கரெக்டாக ஈஸியான கொஸ்டின்ஸை செலக்ட் பண்ணி சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக தான் இருந்திருக்கும். யார் எனக்கு நல்லா தெரியும் சார், இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் அசால்ட்டாக தாறுமாறு தக்காளி சோறுன்னு நினச்சிருந்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் போட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ பிரச்சனை இல்லை, நிறைய டஃப்பான கொஸ்டின் தெரிஞ்சதெல்லாம் கரெக்ட். யார் ஆப்ஷனில் விட்டீங்களோ அவங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்குது இந்த எக்ஸாம். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ தட்ஸ் இட். இதோட ஆப்ஷன் என்னென்னா 2 தான். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். 55. The number of sigma bonds. So sigma bonds and pi bonds and lone pairs of pyridine. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் pyridine மாலிகுல் நீங்கள் வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா pyridine மாலிகுல் வரைஞ்சிக்கோங்க. pyridine மாலிகுல் வரைஞ்சிக்கிட்டு அதில் எத்தனை சிக்மா பாண்ட், இப்போ கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்டை கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. கார்பன் பாண்டை கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய சிக்மா பாண்ட்ஸை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கணும், 6 சிக்மா பாண்ட் and 6 sigma and 5 sigma bond. ஓகே, டோட்டலாக 11 சிக்மா பாண்ட்ஸ் கிடைக்கும். தென் ஃபாலோ பை எத்தனை பை பாண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் பென்சின் ரிங்கில் உள்ள ரெசனன்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த 3 பை பாண்ட்ஸ் தான், அவ்வளோதான். ஸோ 3 பை பாண்ட்ஸ் இருக்கா, ஸோ 3 பை பாண்ட்ஸ். தென் எத்தனை லோன் பேர் இருக்கும், நைட்ரஜனோட ஒரே ஒரு லோன் பேர் தானே பாம். ஸோ அந்த ஒரே ஒரு லோன் பேரை நீங்கள் போட்டாலே போதும். ஸோ தட்ஸ் இட்ஸ். சிம்பிளாக ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும், ஸோ 11, 3 and 1. தட்ஸ் இட், ஆப்ஷன் 4. எஸ் கைஸ், எஸ் நிகிதா, இட்ஸ் ஓகேப்பா. நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க. ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரியில் கட் ஆஃப் குறையிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம். கெமிஸ்ட்ரியால் கட் ஆஃப் குறையிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம். ஸோ பி கான்ஃபிடென்ட், நாட் அ பிக் டீல். ஏன்னா இதை பார்க்கும்போதே அஃப்கோர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி கட் ஆஃப் லெவல் குறையிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, பார்த்துலாம். ஓகே ஓகேவா guys. So now next one, identify the major product obtained in the following reaction. ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரியாக்ஷன் என்ன, டாலரன்ஸ் ரியேஜன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டாலரன்ஸ் ரியேஜன் மோஸ்ட்லி எதை ரெடியூஸ் பண்ணுவோம், யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் கீட்டோன் ரெடியூஸ் பண்ணுவா, ஆல்டிஹைடா, கீட்டோன் ஆல்டிஹைட். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இது ஆல்டிஹைட் தானே ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ ஆல்டிஹைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது அதை ஆக்சரைஸ் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ அந்த ஆக்சரைஸ் பண்ணால் what we will get, self confidence is more important. So that's it for option 4 is the reason. Okay, yes. Now pumic stone is an example of, it's a direct question. Okay, solid sol is the answer. Now next one. Now consider the following reactions. ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரியாக்ஷனில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஜஸ்ட் ஒரு ஈத்தர் குரூப் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன், தென் ஃபாலோட் பை HI. HI எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இட்ஸ் மோர் அசிடிக் இன் நேச்சர். ஓகே, நீங்கள் HCl வந்து அசிடிக்னு நினைப்பீங்க இல்லை, அதை விட ரொம்ப அசிடிக்கான ஒரு காம்பவுண்ட் தான் வந்து என்னென்னா HI. ஓகே, ஸோ இந்த HI வந்து என்ன பண்ணும்,
அஃப்கோர்ஸ் ஆக்சிஜன் இருக்குது, ஆக்சிஜன்கிட்ட என்ன இருக்குது, லோன் பேர் இருக்குது. ஸோ இந்த ஹச்ஐயில் இருக்கக்கூடிய H ப்ளஸ் வந்து டேரெக்டாக இந்த ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ ஆக்சிஜன் கூட பாண்ட் ரியாக்ட் பண்ணி என்ன ஆகும், ஆக்சிஜன் கூட ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும். ஸோ இதை ஒரு ப்ரோட்டான் மீன் பாசிட்டிவாக மாற்றிடும், ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு அயன் ஸ்பீஷியஸாக மாற்றிடும். அதுக்கடுத்து என்ன ஆகும்னா இந்த I மைனஸ் வந்து இட்ஸ் அ குட் நியூக்ளியோஃபைல். ஸோ அந்த நியூக்ளியோஃபைல் என்ன பண்ணும், மெத்திலுக்கு பேக் சைடில் வந்து ஒரு அட்டாக் பண்ணி இந்த குரூப்பை OH குரூப்பை அப்படியே இந்த குரூப்பை அப்படியே வெளியில் தூக்கி விட்டுரும். ஸோ அப்படி விட்டாச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், இந்த CH3 கூட ஒரு அயன், இந்த CH2 கூட ஒரு I மைனஸ் வந்து உட்காந்துரும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது என்ன காம்பவுண்ட், ஸோ கண்டிப்பாக இது கிடையாது, ஏன்னா இது OH இருக்குது. நான் CH3 இதுவும் கிடையாது அண்ட் இதுவும் கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் 4 தான். ஏன்னா CH நமக்கு தெரியும் CH2I. ஸோ தட்ஸ் இட். நவ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா 89, the reaction that does not takes place, it's a direct question man. ஸோ எந்த ரியாக்ஷன் does not takes place in blast burner. ஸோ நம்ம NCERT புக்கில் இந்த கொஸ்டின்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. மீன் ஓகே, இதில் வராத ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் வராது. ஸோ ஆப்ஷன் என்னென்னா 2 தான். சொல்லலாம் டேரெக்டான கொஸ்டின்ப்பா. ஓகே, நவ் which are the following statements are incorrect. ஸோ அப்போ இதில் என்னென்ன இன்கரெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கரெக்ட் தான்மா. ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட், ஃபஸ்ட் ஒன் கரெக்ட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கேரக்டர் இன்க்ரீசஸ். பட் அப்படியே பாருங்கள், இங்கே V2O3, V2O4 அண்ட் V2O5 இருக்குது கரெக்டாக. இந்த 3 காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்டல் இஸ் இன்க்ரீசிங். இப்போ பாருங்கள் +3 +4 +5. ஸோ இப்போ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன ஆகும், ஆசிடிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, ஆசிடிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பேசிசிட்டி என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகுமா. அப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இன்க்ரீசஸ்ன்னு தானே கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு தானே, சிம்பிள். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ பேசிக் கேரக்டர் நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகணும், ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் அ ராங் ஒன். தென் டி அண்ட் டி டிசால்வ் ஆசிட்ஸ் டு கிவ் VO4ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் இங்கே O2+ இருக்கும். ஓகே, இந்த 2+ சால்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகும். காட் இட். ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ராங் அண்ட் E இஸ் அ கரெக்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் 4 இஸ் அ correct option for this question. Yeah guys, now here which complex compound is more stable. இது ஈஸியான கொஸ்டின் பா, இது டஃப்னுலாம் நான் சொல்லவே கூடாது. அப்படி சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலன்னு அர்த்தம். ஓகே, ரீசன் என்ன, இது என்ன மேலே இருக்குது எல்லாத்துலேயும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து +3 தான். கோபால்ட்டோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து எல்லா ஆப்ஷன்லையுமே +3 தான் இருக்குது. பட் இப்போ EN பார்த்தீங்கன்னா என்ன, எத்திலின் டையமினா. எத்திலின் டையமின் என்ன பண்ணும், ஸோ இட்ஸ் ஹீலேட்டிங் லிகண்ட், நம்ம ரைட். ஸோ கீலேட்டிங் லிகண்ட் வந்து நீங்கள் போடும்போது என்ன ஆகும்னா லிகண்டோட ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி கீலேஷன்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். அந்த கீலேஷன்கிற ப்ராப்பர்ட்டினால தான் இந்த ஸ்டெபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் இட்ஸ், கீலேஷன் இருக்கிறனால ஆப்ஷன் 4 இஸ் அ கரெக்ட் ஒன். காட் இட், தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் ஒன், நோ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் 1 edge center octahedral void lies in 1 unit cell of FCC. அப்படி பார்க்கும்போது இதோட ஆப்ஷன் என்னென்னா ஆப்ஷன் 4 இஸ் அ கரெக்ட் ஒன். எஸ், ரீசன் என்ன, இப்போ 1 edge, ஒரு எட்ஜை வந்து எத்தனை பேர் ஷேர் பண்ணுவாங்க, ஒரு எட்ஜ். இப்போ ஒரு க்யூப் இருக்குன்னு வச்சுப்போம், ஒரு க்யூப் இருக்குது, அந்த க்யூபை இந்த க்யூபோட எட்ஜில், ஓகே நல்லா பார்ப்போம், எட்ஜ். ஸோ இந்த எட்ஜில் ஒரு பர்சன் இருக்கார், அந்த ஒரு பர்சனை எத்தனை பேர் ஷேர் பண்ணுவாங்க, நல்லா பாருங்கள். இப்போ இதே க்யூப்பில் இந்த பக்கம் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குமா, இந்த பக்கம் ஒரு பர்சன் இருப்பாரா, ஆமாம் ரைட். அகைன் இந்த பக்கம் ஒரு பர்சன் இருப்பாரா, கரெக்ட் தானே. ஸோ இந்த பக்கம் ஒருத்தர் இருப்பார், இங்கே ஒருத்தர், இங்கே ஒருத்தர், இங்கே ஒருத்தர். ஸோ ஒரு எட்ஜில் இருக்கக்கூடிய மாலிகுலை 4 பேர், 4 கியூப் யூனிட் செல்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், 1/4 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். எஸ், ஆமாம் ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் 93 கொஸ்டின் என்னென்னா, ஸோ இது என்ன பெர்ஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடா, பெர்ஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதோட ஆப்ஷன் என்னென்னா 3. ஓகே, ஏன்னா அதில் பெர் ஆக்சோ இருக்குல்ல, பெர் ஆக்சோ சல்ஃபியூரிக் ஆசிடா. ஸோ பெர் ஆக்சோனா பெராக்சைடு பாண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும்ல, கண்டிப்பாக பெராக்சோ. ஓகே, பெராக்சைடு. ஸோ பெர் ஆக்சோன்னு இருக்கிறனால பெராக்சைடு பாண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். வாட் இஸ் பெராக்சைடு பாண்ட், அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஓவும் இன்னொரு ஓவும் பாண்டாக இருக்கும் கரெக்டாக, அப்படி டேரெக்டாக. ஓகே, ஒரு ஆக்சிஜன் பாண்ட் டேரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அவன் பெராக்சைடு பாண்ட் இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ என்ன வரும், ஆப்ஷன் ஏக்கு 3. நவ் நெக்ஸ்ட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். சல்ஃபியூரிக் ஆசிடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
இட்ஸ் H2SO4. H2SO4 வந்து என்ன ஆகும், ரெண்டு OH பாண்ட். ஓகே, ரெண்டு OH பாண்ட் அண்ட் ரெண்டு ஆக்சிஜன் பாண்டா, 1 2. ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது என்ன ஆகும், சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நவ் ரெண்டு OH சல்ஃபர் OH அண்ட் ரெண்டு சல்ஃபர் டபுள் பாண்ட் O. ஸோ சிம்பிள் ஒன். ஸோ பிக்கு வந்து என்ன, ஸோ பிக்கு வந்து 4. தட்ஸ் இட். நவ் பைரோசல்ஃபியூரிக் ஆசிட். ஸோ பைரோசல்ஃபியூரிக் ஆசிட்னு பார்க்கும்போது இதோட ஆப்ஷன் என்னென்னா 2 இங்கே இருக்கு. ஸோ 2 சல்ஃபர் OH பாண்ட் அண்ட் 4 சல்ஃபர் டபுள் பாண்ட் O பாண்ட் இருக்கும். ஓகே, தென் 1 SOS பாண்ட் இருக்கும். ஸோ லைக் வே. நெக்ஸ்ட்டு சல்ஃபரஸ் ஆசிட். சல்ஃபரஸ் ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் 2 தான். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இதோட ஆன்சர் என்ன இருக்கும் சார், அஃப்கோர்ஸ் 3 is 1. ஓகே, 3 is the correct answer. நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கொஸ்டின், பட் ஈஸியாக தான். ஏன்னா இதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கார்போகேட்டன். ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கார்போகேட்டன் தான் முக்கியம். சார் எப்படி சார் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கார்போகேட்டன் சொல்கிறீங்க? ஸோ ரீசன் என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே NO2 குரூப் இருக்குது. சார் NO2 குரூப் இஸ் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப், கரெக்டாக? NO2 குரூப் இஸ் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். ஸோ எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்பை கார்போகேட்டன் பக்கத்தில் வச்சு என்ன ஆகும், டீஸ்டெபிலிட்டி ஆகும். ஓகே, டீஸ்டெபிலைஸ் ஆகும். ஆனால் இப்போது நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஷன்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆர் எஃபெக்டோ ஆர் ஹச் எஃபெக்டோ அதை விட அதிகமாக ப்ளே பண்ணுறது கிடையாது. நம்ம இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு எஃபெக்ட் என்ன, ஐ எஃபெக்ட். பட் ஐ எஃபெக்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ், கரெக்டாக? மற்ற ரெண்டு பேர்கிட்ட இல்லாத ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியில் ட்ராபேக்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ அது என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ். இங்கே 1 2 3 4 இருக்குது, கரெக்டாக? ஸோ பட் இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் தான் வந்து என்னென்னா 1 2 3 and 4 நாலாவது கார்பனில் தான் வந்து OH குரூப் இருக்குது. ஸோ இப்படி நாலாவது கார்பனில் OH குரூப் இருக்கிறனால இந்த OH வந்து லீவ் ஆகும்போது ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய கார்போகேட்டன் இருக்கும்ல, அந்த கார்போகேட்டனுக்கும் அந்த கார்போகேட்டனுக்கும் இந்த NO2க்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புமே இருக்காது. ஸோ அந்த இண்டக்டிவ் எஃபெக்டே இருக்காது. எஸ், அந்த இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இல்லாத காரணத்தினால இங்கே என்ன ஆகும், இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனோட ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். எஸ், ஸோ ஆப்ஷன் என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். எஸ் கைஸ், ஸோ தேட்ஸ் அ ரீசன். எஸ், ஆப்ஷன் 1 இஸ் கரெக்ட். த ரீசன் இஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். இண்டக்டிவ் எஃபெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் டிபெண்டன்ஸ். ஸோ தேட்ஸ் அ சிம்பிள் லாஜிக். ஸோ யார் அதை திங்க் பண்ணிங்களோ அவங்களுக்கு கரெக்டாக தோணிருக்கும். ஏன்னா இது NO2 வித்ட்ராயிங் அண்ட் இங்கே சார் ஆப்ஷன் 3 பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு OH இருக்குது சார், இங்கே ஒரு OH இருக்குது சார். OH ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணும், இண்டக்டிவ் எஃபெக்டில் விட்ரா தானே பண்ணுவோம். அப்போ எப்படி இந்த இடத்துல நீங்கள் அதை திங்க் பண்ண முடியும்? எஸ், ஸோ தேட்ஸ் த ரீசன் கைஸ். ஸோ இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அண்ட் அதோட டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் தான் வச்சு இதோட ஆன்சர்ஸே வரும். நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஸோ ஈக்குலிபிரியம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ். ஸோ இது ஜஸ்ட் கால்குலேஷன். ஓகே, ஜஸ்ட் டேரெக்டாக அந்த ஃபார்முலாவில் வேல்யூஸ் கிவன் டேட்டாஸை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்னென்னா ஆப்ஷன் 4 வரும். ஸோ தென் இந்த ஃபார்முலா டெல்டா G இஸ் ஈக்குவல் டு -2.303 RT log K. அந்த ஃபார்முலா நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஆன்சர். சிம்பிள் ஒன். இதுவுமே டேரெக்டான கொஸ்டின் தான். ஸோ இப்போ ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரல. யார் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்களோ அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி தான் கொஞ்சமாக லிட்டில் பிட், ரொம்பலாம் கிடையாது, கொஞ்சமாக ஓகே, கொஞ்சம் டஃப் ஆகிடுச்சு. ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஈஸி தான். அண்ட் நவ் given below 2 statements இருக்குது. அசெஷன் இருக்குது, ரீசன். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இருக்குது, ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இருக்குது. நான் என்ன நியூட்ரியன்ட் டிஃபிஷியன்ட் ஓகே வாட்டர் பாடிஸ் லீட் டு யூட்ரோஃபிகேஷன். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு. ஏன்னா இது பாஸ்பேட் ரிச்சுங்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா யூட்ரோஃபிகேஷன் நடக்கும். ஸோ தட்ஸ் இட். பாஸ்பேட் ரிச்சுங்கிற ஒரு ரீசன்னால் என்ன ஆகும்னா யூட்ரோஃபிகேஷன் நடக்கும். அண்ட் இந்த யூட்ரோஃபிகேஷன் நடக்கிறதுனால என்ன ஆகும், தண்ணியில் வந்து பிளான்ட்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ பிளான்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும், அஃப்கோர்ஸ் அந்த பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன்ஸ் எல்லாம் கன்சியூம் பண்ணிடும். ஆல்கேஸ் ஓகே, ஆல்கேஸ் எல்லாம் கன்சியூம் பண்ணிடும். ஆக்சிஜனை கன்சியூம் பண்ணிச்சுன்னா வாட்டரில் ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும். அப்படி கம்மியாகிறதுனால அது ஆக்வாட்டிக்கில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸுக்கு வந்து அதோட லைஃப்பை அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும். ஓகே, உயிரை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும். ஸோ அந்த யூட்ரோஃபிகேஷன் லீட் டு டிக்ரீஸ் இன் த லெவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் வாட்டர் பாடிஸ். ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட் தான். ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து ராங் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் 2 இஸ் அ ரைட் ஒன். ஸோ கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன, ஸோ ஆப்ஷன் statement 1 is incorrect and but statement 2 is true. So option 1 is a correct one. Got it guys?
ஐ ஹோப் கரெக்டாக எழுதிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் நவ் கன்சிடர், இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் பா. கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே, அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஸ்பீஷிஸ். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஸ்பீஷிஸ் விச் ஒபே ஹக்கிள்ஸ் ரூல். ஹக்கிள்ஸ் ரூல்னா என்னம்மா, 4n+ ரூல் தான், 4n+2 ரூல் தானேம்மா. 4n+2 4n+2 யார் ஒபே பண்ணும், அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஒபே பண்ணும். those who are aromatic they will obey Huckel rule. ஸோ இங்கே இருக்கிறதுல யார் யார் அரோமேட்டிக்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன, ஸோ திஸ் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ், ஸோ இட்ஸ் டைரக்ட் ஒன், ஸோ இட்ஸ் கரெக்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் இதுவுமே அரோமேட்டிக், ஏன்னா இதில் 4n+2 pi எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் இதுவும் அரோமேட்டிக். நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆன்டி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் பிகாஸ் 4n எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல. நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே ஆன்டி அரோமேட்டிக், ஸோ இதுவும் பாசிபிலிட்டி கிடையாது. ராங். Now here this is aromatic because 2 electrons தான் இருக்குது, ஸோ Huckel rule obey பண்ணும். Now this is right one. Then sixth one பார்த்தீங்கன்னா it's non aromatic compound, இது anti aromatic கூட கிடையாது, it's a non aromatic. ரீசன் என்ன, அதோட பிளைனாரிட்டி கிடையாது, அதோட பிளைனாரிட்டி எல்லாமே இருக்கும். அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஆதி காலத்தில் இருக்கக்கூடிய சேர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், யாராவது போய் உட்காரலாம்னா உட்காந்துக்கோங்க, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஆக்சுவலி இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டக்குனு பார்க்கும்போது ஆன்டி அரோமேட்டிக் மாதிரி இருக்கும், பட் இட்ஸ் நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். நெக்ஸ்ட் ஃபாலோட் பை இது என்ன, இட்ஸ் ஆல்சோ அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ சிம்பிள் நாப்தலின், ஆந்த்ரசின், சிம்பிள் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ அப்போ எத்தனை பேர் இருக்காங்க பார்க்கலாம். நான் 1 2 and 3 then 4. So 4 option 2 is the correct one, simple one. Next, which among the following option is the correct relation between change in enthalpy and change in internal energy? இதுவும் டேரெக்டான கொஸ்டின் பா, வேறு ஒரு விஷயமே கிடையாது. என்தால்ஃபி பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், டெல்டா ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ ப்ளஸ் பி டெல்டா வி வருமா. ஸோ பி டெல்டா வி வரும். ஸோ அப்போ இந்த பி டெல்டா வியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், பை யூஸிங் ஐடியல் கேஸ் இக்குவேஷன்ஸ், பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர்டியா. ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடியது வந்து இந்த மாதிரி மாறிடும். ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, சிம்பிள் ஒன். அண்ட் இந்த ப்ளஸ் மைனஸை மட்டும் மறந்துடாதீங்க, ஏன்னா நிறைய அந்த விஷயத்தில் மிஸ்டேக் பண்ணிருப்பாங்க, இந்த ப்ளஸ் தான் வரும். ஓகே, நவ் ஹியர் நவ் ஐடென்டிஃபை த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் டி obtained in the following sequence of reaction. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன, அசிட்டால்டிகேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அசிட்டால்டிகேட்டை லித்தியம் அலுமினேட்டட் என்ன பண்ணும், ரெடியூஸ் பண்ணும். கரெக்டாக. ஸோ ரெடியூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும், நமக்கு what will get ஆல்கஹால் கிடைக்கும். ஸோ ஆல்கஹாலை ஃபாலோட் பை H2SO4 அண்ட் கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹீட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஹீட் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் H2SO4 கூட ரியாக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா நமக்கு எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் கிடைக்கும்ல. ஸோ எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் நடந்துருச்சு. ஓகே, எலிமினேஷன். தென் ஃபாலோட் பை என்ன போட்டிருக்காங்க, HBr. அங்கே அல்கின் இருக்குது, அல்கின் ப்ளஸ் HBr போட்டால் என்னமா நடக்கும், கண்டிப்பாக அது அடிஷன் ரியாக்ஷன் தானே. ஸோ அடிஷன் ரியாக்ஷன் நடந்துருச்சு. ஓகே, எலிமினேஷன் ஃபாலோட் பை அடிஷன் ரியாக்ஷன் போட்டாச்சு. அடுத்து என்ன நடக்குது, சோடியம் அண்ட் ட்ரை ஈத்தர். ஸோ இந்த சோடியம் அண்ட் ட்ரை ஈத்தர் பார்க்கும்போது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வரலையா, என்ன, தேர் இஸ் ஒன் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். எஸ், தேர் இஸ் ஒன் நேமிங் ரியாக்ஷன் தான் தேர். லெட்ஸ் சி, அதை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. ஓகே, ஸோ அந்த நேமிங் ரியாக்ஷன் தான் உட்ஸ்ஃபிட்டிக், தட்ஸ் இட், நானே சொல்லிட்டேன். ஓகே, உட்ஸ்ஃபிட்டிக் ரியாக்ஷன். யா, ஸோ உட்ஸ்ஃபிட்டிக் ரியாக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னென்னா இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் அ ஆன்சர். ஓகே, உட்ஸ்ஃபிட்டிக் ரியாக்ஷன். ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் லாஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின். ஐ திங்க் நீட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இந்த செஷன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இதுதான். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை வச்சு நீங்கள் டேரெக்டாக போட்டுருக்கலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் இங்கே Cr2O7 இருக்குல்ல. ஸோ இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், இதில் இருக்கக்கூடிய குரோமியத்தோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா +6 இருக்குமா. ஸோ அகெயின் இங்கே ப்ராடக்ட்டில் பார்க்கும்போது என்ன இருக்கும், Cr3+. ஸோ இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து +3 இருக்குது. ஸோ இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டோட ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சுக்கிட்டு யூ கேன் ஈஸிலி கெட் த ஆன்சர் ஆஃப் லைக், ஸோ யா, லைக் 1 3 and 8. So 1 3 8 is the correct answer for this question. Yeah guys, I hope இவ்வளோ தான், லாஸ்ட் கொஸ்டின் வரைக்கும் வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே இப்போ எத்தனை பேருக்கு கொஞ்சமாச்சும் திருப்தியாக இருக்குது, சார் இல்லை சார் நான் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் சார், பட் ஸ்டில் ஐ ஹாவ் சம் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் மை செல்ஃப், அப்படி இருக்கிறவங்க பார்க்கலாம் சேட் பாக்ஸில் ஷோ மீ சம் ஆஃப் யுவர் எனர்ஜி கைஸ். ஏன்னா சம் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் டோன்ட் வரி, உங்களுக்கு டஃப்பாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாருக்குமே டஃப்பாக தான் இருக்கும். ஸோ கட் ஆஃப் வந்து குறையிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ வாட் யூ கேன் டூ, ஸோ ஷோ மீ யுவர் தாட்ஸ் கைஸ், லெட்ஸ் சி. எஸ்,
எஸ் ஷோ யா காய்ஸ் பார்க்கலாம் யாராக இருக்கீங்கன்னு. யா மனிஷ் அண்ட் கேம் சேஞ்சர். யா காய்ஸ் ஹலோ சார். யா சுபதர் சுபஸ்ரீ. சொல்லுங்கள் மேம். ஹலோ சார். இன் 99 CH3OH ஹீட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கலாம் சார்? டெம்பரேச்சர் மென்ஷன் பண்ணலை சார். டெம்பரேச்சர் மென்ஷன் பண்ணலையா? எப்படிம்மா நீங்கள் நல்லா பாருங்கள், டெல்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டெல்டாவோட மீனிங் என்ன? அஃப்கோர்ஸ் அது ஹீட். ஸோ ஹீட் மென்ஷன் பண்ணி ஒரு H2SO4 போட்டால் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன், அந்த ரியாக்ஷன் வந்து எப்படி போகும்னா எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் தான் போகும். ஸோ தட்ஸ் மோர் பாசிபிள் ஒன். ஓகே சுபஸ்ரீ. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் எலிமினேஷன் போகும். தென் எலிமினேஷனோட ஃபாலோட் பை அடிஷனோட ஃபாலோட் பை உட்ஸ்பிட்டிக் ரியாக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சிம்பிள் ஒன். நவ் நோ மோர் டவுட்ஸ். எஸ் இஃப் யூ ஹேவ் டவுட் ப்ளீஸ் டெல் மீ தட் கைஸ். ஐ எம் ஹியர் டு எக்ஸ்பிளைன் சம் ஆஃப் யுவர் டவுட்ஸ். ஸோ பியூமிக் ஸ்டோன் இஸ் ஃபார்மா. பியூமிக் ஸ்டோன் எல்லாம் கிடையாதுமா. ஐ திங்க் ஈத்தர் ஆல்சோ கிடைக்கலாம்லா சார். கிடைக்கலாம்லா சார். ஓ H2SO4 அந்த கீழே ஹீட்டு போடலைன்னா நீங்கள் ஏதாவது பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஹீட்டு போட்டிருக்காங்கம்மா. ஹீட் போட்டாங்கன்னா மோஸ்ட்லி அது மோஸ்ட் பாசிபிலிட்டி வந்து எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் தான் போகும். நீங்கள் அதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுருக்கணும். நீங்கள் இந்த டெல்டா இந்த மாதிரி சில்லியான மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பாசிபிள் தான். பட் இட்ஸ் ஓகே. டெல்டா போட்டனால கண்டிப்பாக நீங்கள் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் தான் பாசிபிலிட்டி மேக்ஸிமம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். எஸ் 413 gives ether and 443 only alcohol. பட் இங்கே டெல்டா கொடுத்துருக்கங்கனால ஹை டெம்பரேச்சர் தாம்மா இருக்கும். எஸ் இங்கே டெல்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் ஹை டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும். ஸோ டெல்டான்னு மென்ஷன் பண்ணாங்களே, இட்ஸ் மோஸ்ட்லி ஹை டெம்பரேச்சர் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா சுபஸ்ரீ? ஸோ அப்படி நீங்கள் அடுத்து இதை ஃபாலோட் பை ஈத்தர் பண்ணலாம்னா, ஸோ இதை ஈத்தராக்கிட்டு அகைன் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? ஓகே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் சார். நான் இந்த காம்பவுண்ட்லேருந்து நான் ஒரு ஈத்தர் எடுத்துட்டேன்ப்பா. ஈத்தர் எடுத்துக்கிட்டு அடுத்து பி தானே எனக்கு ஈத்தர். நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க, பி எனக்கு ஈத்தர். அந்த ஈத்தர்லேருந்து அதுக்கு கூட HBr நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? யூ வில் கெட் இட். ஓகே அந்த ஈத்தரில் ப்ரோட்டோனேஷன், ஆக்சிஜனில் ப்ரோட்டோனேஷன் ஆகும். அகைன் புரோமின் வந்து சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும். அதை நீங்கள் ஃபாலோட் பை உட்ஸ்பிட்டிக் ரியாக்ஷன் கூட கொண்டு போகலான்னு நினைக்கிறீங்களா? பட் இங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து டெல்டா மென்ஷன் பண்ணாங்களா, மோஸ்ட்லி ஹை டெம்பரேச்சர் தான் பாசிபிலிட்டிஸ் லிமிட்டட். நீங்கள் மேபி நீங்கள் ஈத்தர்னா நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக 413 அது கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈத்தர் நீங்கள் சொன்னால் நான் அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பேன். பட் இங்கே ஜஸ்ட் நார்மலாக ஒரு டெல்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நார்மல் டெல்டா ரீப்ரசன்ட்ஸ் வாட் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர். ஸோ தட்ஸ் அ திங்க். எஸ் கைஸ், ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் டெல் மீ தட்ஸ். அண்ட் டென்ஷன் எக்ஸாம்ஸ் பற்றி ரொம்ப திங்க் பண்ணாதீங்க. இவ்வளோ தான் எக்ஸாம்ஸ். யூ டோன்ட் நீட் டு வரி அபவுட் எனி திங். ஜஸ்ட் ஃபீல் ரிலாக்ஸ்ட். உங்களோட எக்ஸாம் முடிஞ்சு ரிசல்ட் வர்றது வரைக்கும் உங்களால் எந்த அளவுக்கு உங்கள் மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணி இவ்வளோ நாள் பண்ண எஃபர்ட்டோட ரிசல்ட் கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்ச நாள் தெரிஞ்சிடும். அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மட்டும் கஷ்டம் கிடையாது, உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ டோட்டலாக கட் ஆஃப் வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாகும். பி பாசிட்டிவ், டோன்ட் லூஸ் யுவர் ஹோப், ஸ்டில் யூ ஹேவ் அ டைம். ஸோ ஸ்டே டியூன் வித் அஸ். காட் இட் சார். Okay, see you on the next session. Bye, பார்க்கலாம். Okay, until then, your favorite Anish sir. Okay, bye.